ప్రాక్టికల్ గా. సో దట్స్ హౌ యు లెర్న్. లేకపోతే ఆ బుక్ లోనే ఉండిపోతుంది, రికార్డింగ్ అక్కడే ఫోన్ లోనే ఉండిపోతుంది విత్ దట్ యూసేజ్. So I also wanted to share that Nageshwara Gari plan had full saturated the YouTube, saturated the Zoom 500 capacity, full 500 vadesamo, and then dan tarata YouTube we overflowed. There were 89 more people on YouTube, and that YouTube recording is still live for next day or two. So if anyone wants to go back and see, you can see it. But after that, that will be removed from YouTube. Manamu, we don't want to leave any of these things on YouTube, Andi. For the main reason is we want mana candidates andaru mana team evaluations attend kavalani. Lekunte anni YouTube lo unte evaru mana, I mean, there is no need for coming to meetings. Kani live meeting lo unna the excitement and watching something live is something special, Andi. So ivala we are going to do some training. Okay, this is before I had done some part of this training to Silver Sinabha. Can you put me under? We'll be talking to all of you. I'm going to share my screen here, Andy. Just a moment here. Okay, so I shared my screen here. Mana process ఏంటి, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ బిజినెస్ ఎలా చేస్తున్నాము, అది దాని గురించి we will talk about it. We'll talk about step by step ఈ ప్రాసెస్ లో 8 steps ఉంటాయి. ఒక్కొక్క స్టెప్స్ లో మనం ఏం చేయాలి, క్యాండిడేట్ తో ఎలా చేయాలి, అవన్నీ we will discuss. అందుకే ఈ మీటింగ్ లో, ఈ ట్రైనింగ్ మీటింగ్ లో we don't want any candidates. Okay, if you are a candidate on this call, please log out. Okay, this is not for you. E process danlo information is only given for deserving people. Okay, if you people, you have to earn your information. So the first way e training attend kadaniki, you have to earn that information by being a partner with us in the mentorship group. Okay, it is not enough for you to be an ABO, okay, or a ADS or ADR or whatever. You have to want to be in the mentorship group. You want to be in your me upline coach and mentors wala mentorship lo meer ravali. Meer adi telusukuntene you are qualified to come to this training. Okay, so let's talk a little bit more about process. Okay, so okappudu ee process start cheyaka mundu we were seeing this as a leader. మా గ్రూప్ లో ఇప్పుడు లక్షల మంది ఉన్నారు మా బిజినెస్ లో. ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, మా ఆంవే బిజినెస్ ఇన్ ద యూకే, ఎంటైర్ యూకే మా గ్రూప్ లో ఉంది. ఓకే, వి హావ్ అ హ్యూజ్ బిజినెస్ అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో, కెనడాలో, వరల్డ్ వైడ్, అండ్ ఇండియాలో ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ అండ్ Surukumari having built a huge business, founders diamond business, going executive diamond, all the way to Crown Ambassador, no doubt in my mind. And we are very very proud of all the leaders, very very proud of Nageshwar Rao and Sarita, leaders like that. We can't wait to celebrate your new emeraldship, just coming up this month, next month, one of these months. And so many other people in your in the Varaprasad team that they're currently in emerald qualification, currently in platinum qualification. This is really fun. Kani okappudu before we started process, one thing we saw as a leader, if you're a platinum in your business, in the business, meeru mee LOS chuste, you'll see out of every 100 ABOs, okay, mee LOS lo 80 ABOs were doing 0 PV. Okay, 20 ABOs were doing some PV. Okay, and what 10 ABOs regularly do with PV. Only 5 ABOs sponsor someone, and 1 ABO builds big network and goes platinum. Okay, this is me before process, before mentorship. Before situation lo business join kadaniki qualification akkarledu. Okay, business join kadaniki
ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆంబే వెబ్సైట్ వెళ్ళొచ్చు, మీరు అక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయొచ్చు, మీకు ADS నంబర్ ABO నంబర్ ఏదో దొరుకుతుంది. And as long as you maintain the 3 customer rule and some basic things about Amway, you are in business. Okay. కానీ ఈ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక మేము చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ లో ఒక 100 ABOs ఉంటే దానిలో 80 ABOs will honor the partnership. Honoring the partnership అంటే ఏంటి, వాళ్ళ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద మంత్ they do their 100 PV. Okay. By the end of the month, single అంటే 150, couple అంటే 300 PV అంటాము. That's our volume standard. Okay, minimum these numbers. If you are welcome to do 500 PV, 1000 PV, up to you. Kani these are some basic volume standards untai. Okay, process lo. And core run lo undali. Okay, core run ante enti, prati roju oka audio vinali, prati roju book chadavali. Okay, and prati roju ee audio and book gurinchi మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అది ఒక క్విక్ సమ్మరీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, మీ అప్లైన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు పెట్టాలి. ఓకే, దాన్ని కోర్ రన్ అంటారు. ఓకే, అండ్ మేము చూస్తున్నాము 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ డెవలప్ ఎ నెట్వర్క్ అండ్ దే గో టు ప్లాటినం. ఓకే, సో దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దెన్ బిఫోర్. సో మీరు మీ మెంటర్షిప్ లో వచ్చి మీరు సరిగా బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తే, ఓకే, మీ గ్రూప్ లో కూడా సక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఒకరే కూర్చొని నేనే ఈ బిజినెస్ ఏంటి, ఇట్స్ అ టీమ్ స్పోర్ట్, ఇది ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ కాదు. మీరు ఫుట్బాల్ ఆడాలనుకుంటే మీరు ఫుట్బాల్ గేమ్ లా మీరు ఒక్కరే ఉండరు ఆడుకుంటా. మీరు ఒక్కరే ఉంటే యూ ఓన్లీ హ్యావ్ ద బాల్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద బాల్ ఆల్ ద వే అండ్ హిట్ ద గోల్. కానీ ఇక్కడ యూ పాస్ ద బాల్ టు అదర్ టీమ్ ప్లేయర్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ లైక్ దిస్ వీక్ about an hour ago, Nageshwar Rao and Sarita had the ball. They were the speakers, the team evaluation. They were in charge. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఆ మీటింగ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంకో మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు బాల్ నాకు ఇచ్చారు. ఓకే, నేను ఈ మీటింగ్ తర్వాత నేను బాల్ మళ్ళీ మీ కోచెస్ అండ్ మెంటర్స్ కి ఇస్తాను. ఓకే, ఫాలో ఈ క్యాండిడేట్స్ కి ఫాలో అప్ చేయడానికి. సో ఇట్స్ అ టీమ్ స్పోర్ట్. ఓకే, ఇది ఒక్కరే ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ కాదు ఇది. ఓకే, మనము టీమ్ గా పనిచేస్తే, అందరం కలిసి పనిచేస్తే, యూనో అప్ లైన్ డౌన్ లైన్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే అప్పుడు మీరు త్వరగా పేద బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా బిల్డ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇట్ టేక్స్ మెంటర్షిప్. ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే దానికి మెంటర్షిప్ కావాలి. Amway బిజినెస్ జాయిన్ కావడానికి మెంటర్షిప్ అక్కర్లేదు. Amway బిజినెస్ జాయిన్ కావడానికి ఒక స్పాన్సర్ కావాలి అంతే. ఓకే, ఆ స్పాన్సర్ కుడ్ బి మెంటర్ ఆర్ నాట్ మెంటర్. ఆ స్పాన్సర్ ఒట్టిగానే ఆయన ADS నంబర్ ఇస్తే చాలు. ఓకే, మీరు జాయిన్ కావచ్చు, కానీ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ యూ విల్ సక్సీడ్. సో ఈ బిజినెస్ ఎలా ఉందంటే, ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ట్యూటోరియల్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏదైనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కు చదవాలి అనుకుంటే, ఒక ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, లేకపోతే MSET ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కు చదువుకోవాలి అనుకుంటే, IIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కు చదువుకోవాలని అనుకుంటే, ఓకే, లక్షల మంది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ ఎగ్జామ్ రాయడానికి. కానీ ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతారు? టాప్ ఫ్యూ థౌసండ్ క్వాలిఫై అవుతారు కదా, వాళ్ళకే ర్యాంకులు వస్తాయి కదా, వాళ్ళే మంచి యూనివర్సిటీస్ మంచి కాలేజెస్ లో దొరుకుతుంది కదా వాళ్ళకు. కానీ ఆ టాప్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వేరే లక్షల మంది ఏం చేయలేదు. ఓకే, అది మనము చూడాలి. సో నేను IIT ఎంట్రన్స్ రాసేటప్పుడు నేను MSET లో నాకు హై ర్యాంక్ వచ్చింది. ఓకే, ఐ వాజ్ ఇన్ ద టాప్ 30 or 32 or something MSET for medicine and 33 or 34 MSET for engineering. Okay, and IIT Madras lo kuda నాకు దొరికింది. నాకు I was already rank 3 in for the National Defense Academy, and I got selected into the Indian Air Force. So ఇవన్నీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ I figured it out. ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో కూడా వచ్చిందండి. ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలో ఏదైతే అందరూ ఎస్పెషల్లీ పొలిటీషియన్స్, హై ఆఫీషియల్స్, హై అండ్ ఆఫీషియల్స్ ఎక్కడైతే వెళ్తారో అక్కడ కూడా సతీష్ గారికి వచ్చింది. సో ఇదంతా ఇట్ ఇస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ రైట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు ఉన్నారు ఎందరో క్లాస్మేట్స్, నాకన్నా ఇంకెక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది వాళ్ళకు. కానీ వాళ్ళు నేను ఎందుకు క్వాలిఫై అయ్యాను, వాళ్ళు ఎందుకు క్వాలిఫై కాలేదు? ఎందుకంటే నేను ఏం చేశానంటే, ఒక్కొక్క నా టార్గెట్ MSET లో కావాలి సరిగా రావాలంటే, నాకు IIT లో సరిగా రావాలంటే నేను చూశాను ఎవరు హూ డూ ఐ నో
that got a high rank in these places. వాళ్ళ దగ్గరకు పోయి వాళ్ళ మెంటర్షిప్ లకు వెళ్ళాను. అండ్ మీరు ఏం చదివారు, మీరు ఏం చేశారు అని ఐ సబ్మిటెడ్ టు దేర్ మెంటర్షిప్ అండ్ అడిగాను. వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళ సీక్రెట్. వాళ్ళు సీక్రెట్ ఏంటి, ఇగో అందరి చేతిలో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి, ఓకే, అందరి చేతిలో అన్ని ఉంటాయి, కానీ ఈ ఎగ్జామ్ కు క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత పోర్షన్ చదువుకోవాలి, ఎక్కడ చదువుకోవాలి, ఎక్కడ స్ట్రెస్ పెట్టాలి, ఏ ఫార్ములాలు బట్టి కొట్టాలి, అవన్నీ చెప్పారు. ఓకే, అండ్ ఒక ట్యుటోరియల్ జాయిన్ కావచ్చు. ఓకే, మీరు కోచింగ్ క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యి ఒక మంచి మీకు టీచర్ దొరికితే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మీరు ఫాలో అవుతే అప్పుడు మీకు హై ర్యాంక్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ గ్యారంటీ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఇట్స్ అ ట్యుటోరియల్. Amway ఏంటి, ఇట్ ఈస్ లైక్ గెటింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు అ కాలేజ్. ఓకే, or Amway ఏంటి, అప్లికేషన్ ఫామ్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎ డ్రీమ్. పెద్ద ఈ బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి జాయిన్ కావడానికి అందరికి పెద్ద డ్రీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అందరికి డ్రీమ్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా కావాలని. వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కోసం ఆర్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ Amway అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేశాడు. కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా కావాలంటే మీకు మెంటర్షిప్ కావాలి. సక్సెస్ఫుల్ గా మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో మంచి ర్యాంక్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ మెంటర్షిప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మెంటర్షిప్ ఇస్ అబౌట్. ఓకే, ఇది మీ కోచింగ్ క్లాస్. ఓకే, నౌ మనము బిఫోర్ ఈ కోచింగ్ ఈ మెంటర్షిప్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేసాము? ఓకే, అందరూ యూ షోడ్ ద ప్లాన్. పొద్దున్న లేస్తే షో ద ప్లాన్, ఆఫ్టర్నూన్ చేస్తే షో ద ప్లాన్, ఈవినింగ్ చేస్తే షో ద ప్లాన్. ఓకే, 4 బేసిక్స్ అన్నాము. ఓకే, మనము ప్రాస్పెక్ట్స్ ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి ఏడిఎస్ గా జాయిన్ కావడానికి అది చూసాము. మనం టెక్నిక్స్ అని వాళ్ళని ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, మనం పోయి మనం డ్రాప్ ద మెసేజ్ చేస్తాము, అదే రోజు అదే గంట ప్లాన్ చూపిస్తాము, అదే గంట ఫాలోఅప్ చేస్తాము. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక 5 గంటలు ఉండి వాళ్ళని రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ 100 PV చేస్తేనే నేను వాళ్ళ ఇంటి బయటికి వెళ్తాను అని ఆ ఉద్దేశంతో మీరు వెళ్తే that'll be the first time you'll see them, that'll be the last time you'll see them too. Okay, so మనము ఈ అండ్ ఇంకోటి మనం అప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ ద బిజినెస్ టు దెమ్. ఓకే, అండ్ కన్విన్స్ చేస్తాం వాళ్ళని. ఆ కొత్త ఏడిఎస్ ఆయన అనుకుంటాడు, ఓ నేను కూడా ఇట్లనే వేరే వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి, వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ తిండి తిని వాళ్ళతో ఉండి 4, 5, 6, 10 గంటలు ఉండి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఎట్లన్నా వాళ్ళని లాంచ్ చేసే బయటికి వాడాలి అని ఇదే పద్ధతి అని వాళ్ళు అనుకొని భయపడి జాయిన్ గారు బిజినెస్ లో. ఓకే, అండ్ దే విల్ రన్ అవే. అండ్ మీరు ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్స్ కి మీరు బిజినెస్ ఇది చెప్తే దే విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఎందుకంటే దేర్ అవర్లీ రేట్ ఇన్ దేర్ జాబ్ ఇస్ హైయర్ దెన్ అవర్లీ రేట్ ఇన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు గో కన్విన్సింగ్ పీపుల్ టు బై టూత్పేస్ట్. ఓకే, సో హై క్వాలిటీ పీపుల్ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, సో మనము స్మార్ట్ గా ఎలా చేయాలి విత్ ప్రాసెస్. సో మీరు యూ డోంట్ షో ద ప్లాన్. ఓకే, అందరికి పోయి యూ డోంట్ షో ద ప్లాన్. ఓకే, షో ద ప్లాన్ ఆ వర్డ్ మీ వొకాబులరీ నుంచి తీసేయాలి. వి సెలెక్ట్ పీపుల్ నౌ. ఓకే, ఇట్స్ అ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు? ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు అండ్ సరిత గారు బ్యూటిఫుల్లీ ప్లాన్ చూపించారు. ఓకే, ₹1,00,000 ఎలా ఇన్కమ్ రావాలి చూపించారు. ఓకే, అందరి గోల్ ఏంటి? అటువంటి ₹1,00,000 కావాలి. దట్ ఈస్ దర్ గోల్. కానీ అది ఎలా చేయాలి? దానికి మెంటర్షిప్ కావాలి. మనం ఏం చెప్తున్నాము? మా మెంటర్షిప్ లో మీరు రావాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు క్వాలిఫై ఫర్ అవర్ మెంటర్షిప్. దెర్ ఇస్ అ సెలెక్షన్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఆ సెలెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ మీరు క్వాలిఫై అవుతేనే మీరు మా మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లోకి రావచ్చు. మీరు ఏదైనా ఈ కోచింగ్ క్లాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ అనే మనం we could say there are some good very famous coaching classes, coaching instructors, coaching classes la join kadanki there is a test, there is a qualification process to get into a qualification process. Okay, same thing idi my process is a test to see while my mentorship group la radaniki to get the time of the teacher, the student has to qualify.
ఓకే, అది చెప్తాం. అండ్ మనము మన ఫోకస్ ఇస్ ఫస్ట్ టు సీ వాళ్ళు మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో క్వాలిఫై అవుతారా. ఎందుకంటే వాళ్ళు మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో క్వాలిఫై అవుతేనే దెన్ మనం ఆంవేతో ఏడిఎస్ గా రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఇఫ్ దే డోంట్ క్వాలిఫై ఫర్ ద మెంటర్షిప్ గ్రూప్, కానీ వాళ్ళు దే వాంట్ జస్ట్ బై ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సెల్ ప్రొడక్ట్స్, హ్యావ్ ఎ రీటైల్ బిజినెస్, then we'll definitely launch them as an ADR. Okay, they don't have to become ADS, they don't have to build network. Okay, when they're ready to build network, then they have to qualify for mentorship group. Okay, వాళ్ళు let us say వాళ్ళకు ADR వాళ్ళ బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి చేతన్ కాదు, కానీ వాళ్ళు all they want to do is buy the products, then now wonderful, వాళ్ళని PC చేస్తాం, we'll make them a customer. Okay, we will not, if somebody does not qualify for the mentorship group, we don't insult them. Okay, we respect them, we smile, and we invite them at their level of need, which is be a customer, okay, or be an ADR. Okay, only people that are qualified to join mentorship group will help them become ADS. Okay, so unkoti, we are not employee of Amway. Okay, we are all business owners. Okay, we have a contractual agreement with Amway. Okay, we have a contract, the application form fill up just, that's a contract. Okay, కానీ మీరు Amway బిజినెస్ జాయిన్ కాకముందు ఫస్ట్ మీరు మీ బిజినెస్ లో ఉన్నారు, అది మీరు మర్చిపోవద్దు. ఓకే, నౌ Amway cannot order you go spend time with your downline. Okay, if you don't like the downline, you won't spend time with them. So ఈ mentorship group లో as a candidate or a new partner, మీరు మీ అప్లైని ఇంప్రెస్ చేయాలి. మీరు గురువు గారిని ఇంప్రెస్ చేస్తే గురువు గారు వాళ్ళ టైం తీసుకొని మీకు ఇస్తారు. ఎందుకంటే గురుగారికి కూడా 24 గంటలే ఉన్నాయి. ఆ 24 గంటల్లో నేను బిజినెస్ జాయిన్ అయినప్పుడు నేను చూశాను, మై స్పాన్సర్ వాజ్ శ్రీధర్ అని, నా ఐఐటీల క్లాస్మేట్ ఉండే. శ్రీధర్ వాజ్ స్పాన్సర్డ్ బై చేతన్, ఇప్పుడు మన అప్లైన్ డైమండ్, and Chetan was sponsored by Sajid, who's also a diamond. Ippudu kana aa rojlalla Sridhar was nakana 100 PV more than me, and Chetan was 500 PV more than me, and Sajid was 1000 PV more than me. Okay, ante kada. Kani I saw that they were plugged into a mentorship team. Okay, and ippudu nenu na business build cheyalanunte, I want my uplines attention, I have to earn my uplines time, so I have to do everything that my upline tells me to get their time. Okay, so candidates have to first qualify to earn your time before you invest your time with them to assist them, coach them, and mentor them. Adi meeru gurtu pettukovali. And we use the 7 to 8 step process to qualify candidates who earn your mentorship. Okay, on OT 4 basis we will just invite them, show the plan, and follow them, get them started. Adi kaadu, we are going to qualify them. The goal is not getting new people started, the goal is getting qualified people started. Okay, qualified ela, how should they impress you? వాళ్ళకి పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా, మనం చెప్పిన మాట వింటున్నారా, ఆడియోస్ వినమంటే వాళ్ళు వింటున్నారా, ఓకే, మీటింగ్ రమ్మంటే వాళ్ళు మీటింగ్ వస్తున్నారా, ఓకే, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, వాళ్ళ గ్రోత్ పైన ఉందా వాళ్ళ ఫోకస్, లేకుంటే వేరే దేని పైన ఉందా, ఓకే, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ బాగుంటే అప్పుడు మనం మన మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో తీసుకుంటాం. మనకు ఎంతమంది కావాలి, ఓకే, లెట్ us say మీరు ఒక ఏడిఎస్ ఉన్నారు, మీరు బిజినెస్ బిల్డ్ చేయాలి. మీరు ఎమరల్డ్ వెళ్తే మనం అంటాం కదా 2-3-4 లక్షల రూపాయలు పర్ మంత్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఓకే, అది మన బిజినెస్ ప్లాన్ లో మనం చూపిస్తాం కదా. ఆ 2-3-4 లక్షల రూపాయలు ఇన్కమ్ రావాలంటే, ఎమరల్డ్ పోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి? We just want 3 good people that will listen to us and go platinum. Okay, we don't need 300 people, we want 3 good people. The 3 good people will find other people, that will find other people, that will find other people, and we'll have 300 people. Kani, we just want 3 good people. Diamond ball ante we just want 6 good people, ante kada. Okay, so ee 3 good people kadanki 6 radanki 6 good people radanki, it's a selection process. We are selecting people that are really good, that want to learn. Okay, we only register people that want to do this business. We don't want to register people that don't want to do this. ఎందుకంటే ఎవరైనా మీ బిజినెస్ జాయిన్ అవుతే, ఓకే, వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి 0 PV చేస్తే మీకు ఏదైనా వచ్చిందండి?
మీరు మీ టైం వేస్ట్ చేశారు, మీకు ఇన్కమ్ వచ్చిందా రాలేదు. సో మనము అందరినీ జాయిన్ చేస్తే మీకు ఏం బోనస్ పాయింట్స్ వస్తాయా? రావు కదా. ఓకే, మీకు డబ్బులు రావు కదా. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు జాయిన్ చేస్తే మీకు డబ్బులు వస్తే దెన్ దాట్స్ అ ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఈ బిజినెస్ ఇల్లీగల్ అవుతుంది. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, nobody should in a legal network marketing business, when you register a new person, మీకు డబ్బులు రావద్దు. ఆ కొత్త ఆయన జాయిన్ అయ్యి ఆయన బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తే ఆయన ప్రోడక్ట్స్ ఫ్లో అవుతేనే అప్పుడు అప్లైన్ కూడా డబ్బులు రావచ్చు, ఆయనకు డబ్బులు రావచ్చు. ఓకే, ఆంబే కంపెనీ కూడా డబ్బులు రావచ్చు. ఓకే, సో మన ఉద్దేశం ఏంటి? టు సెలెక్ట్ పీపుల్ దట్ వాంట్ టు ప్లే. మనం ఫుట్బాల్ గేమ్ అన్నాం కదండి, మనము యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ప్లేయర్స్ టు ప్లే ద ఫుట్బాల్ గేమ్ విత్ యూ ఆర్ క్రికెట్ గేమ్ విత్ యూ. ఓకే, మీరు ఒక ప్లేయర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు who doesn't want to play the game. ఓకే, ఆయనకు బాల్ ఇస్తే కూడా ఏం చేస్తాడు? ఆయన ఆ బాల్ చూసుకుంటూనే ఉంటాడు. అది తన్నురా బాల్ని అంటే ఎందుకు తన్నాలి అని అడుగుతాడు. ఓకే, అది గోల్ ఉంది, గోల్ దిక్కు కొట్టురా అంటే ఎందుకు కొట్టాలి అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో అన్నిటికీ he doesn't want to play the game. సో మన గేమ్ ప్లే చేయాలంటే we want players that are good players that want to play the game. So e selection process is to find people that want to play the game. Okay, so unkoti selection process lo we are being very honest. Okay, very ethical. Idi transparency anta. Transparency ante enti? Candidate knows exactly what he or she needs to do to make a lot of money in the business. Em secrets lo. Okay, we will tell them exactly. Miru join kavali, miru audio vinali, books chadavali, మీరు మీటింగ్ లో అటెండ్ కావాలి. ఓకే, మీరు మెంటర్షిప్ లో ఉండాలి, ప్రతి వారం అటెండ్ కావాలి, మీరు ప్లాన్ చూపించాలి. ఓకే, ఇదంతా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఫుల్లీ పార్టిసిపేట్ అవుతే అప్పుడు మీకు ఒక నెట్వర్క్ బిల్డ్ అవుతుంది అని మనం మొదలే చెప్తున్నాం ఆ క్యాండిడేట్ కి. ఓకే, అది జాయిన్ అయినాక చూసుకుంటాము, జాయిన్ అయినాక పీవీ చేయాలి అని చెప్పము, మొదలే చెప్తాము. నాయన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది, ఫస్ట్ వీక్ లోనే మీరు 100 పీవీ చేయాలి. ఓకే, అండ్ 100 పీవీ మీరు మీ పర్సనల్ యూస్ కోసం చేయవచ్చు, మీ కస్టమర్ వాల్యూమ్ గా. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే we will help you develop the customers also, no problem. Okay, మా mentorship లో ఉంటే we take the responsibility to teach you, but are you willing to learn? Okay, and only qualified candidates get in. Okay, ఇంకోటి ఈ బిజినెస్ we want to keep it very predictable. Okay, ఈ టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్స్ మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్స్ నాగేశ్వరరావు గారు, సరిత షోడ్ ఎ ప్లాన్, ఒక ప్రెజెంటేషన్ వాడారు. లాస్ట్ వీక్ అదే ప్లాన్ వాస్ ప్రెజెంటెడ్ బై ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్, సేమ్ ప్రెజెంటేషన్. నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ ప్రెజెంటేషన్. దాంతో ఏమవుతుంది? కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ క్యాండిడేట్ ఒకరు ప్రెజెంటేషన్ విని, of course everyone adds their own flavor to it, their own pictures on ALS strips. Okay, you don't take the other person's ALS pictures and put here. Okay, if you attended, you put your pictures. Kani ఇది అదే ప్లాన్ విని 2 సార్లు వింటే అప్పుడు ఆయన మనసులో ఏమవుతుంది? ఈ మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో there's a consistency, it is a real program. I'll give you an example. Let's say ఒక ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ లో మీ కొడుకుని లైక్ జాయిన్ చేపిస్తారు అంటారు. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ వైజాగ్ లో ఉంది ఈ మీటింగ్. ఓకే, సెకండ్ క్లాస్ ఇంకో ఎక్కడనో ఉంది మీటింగ్, థర్డ్ క్లాస్ ఇంకో ఎక్కడనో ఉంది మీటింగ్. ఓకే, అండ్ ప్రతిరోజు ఎక్కడెక్కడనో వెళ్ళాలి, కంప్లీట్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. కానీ ఎవ్రీడే అదే రూమ్ లో క్లాస్ ఉంటే అప్పుడు ఇది ఒక ట్యూటోరియల్, ఇట్స్ రియల్ ట్యూటోరియల్ అని అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ ప్రెడిక్టబుల్ ఈ బిజినెస్. ఓకే, whether Nageswara Rao is talking about it, Ravi Vanisri talking about it, whether Lakshman and Bhuvan are talking about it, Chandrasekhar and Dr. Chandrasekhar garu talking about it, Dr. Vijay Bharati, anyone, Varaprasad team lo evarna maatladetappudu valla ade teaching ade. The only difference is valla personal experiences they add their own flavor to it, kani the subject matter is still the same. ఓకే, ఎవ్రీ వీక్ అలానే చేస్తే అప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ వి ఆల్ కెన్ వర్క్ టుగెదర్ టు బిల్డ్ దిస్ బిజినెస్. ఓకే, మనం ద ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ ఆల్ మీటింగ్ స్టాండర్డ్, ఎవ్రీ వన్ మీటింగ్ దీస్ స్టాండర్డ్స్ వాలంటరీలీ.
ఎవరిని మనం ఫోర్స్ చేయము. వి క్రియేట్ ద పుల్ ఫర్ పీపుల్ టు జాయిన్ అస్. ఓకే, ఇంకోటి పిన్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాసెస్ లో. ఓకే, బట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆనరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ లెగ్స్ దానిపైన మనం స్ట్రెస్ చేస్తాం. అదెందుకు? ఎందుకంటే మీరు ఎమరల్డ్ పోవాలంటే మీకు యూనిట్ 3 గుడ్ ఆనరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ లెగ్స్. ఆ 3 ఆనరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ లెగ్స్ లో మీరు డెప్త్ బిల్డ్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ఆ 3 లెగ్స్ ప్లాటినం వెళ్తారు, మీరు ఎమరల్డ్ వెళ్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 6 such legs, you will go diamond. But if you have 200 legs and nobody is honoring the partnership, okay, what is the fun in it? You'll never go emerald, you'll never go diamond. So manaku quality is more important than quantity. Okay, now we want quantity also, కానీ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? క్వాలిటీలో నుంచి క్వాంటిటీ వస్తుంది. ఓకే, మీరు లెట్ us say if there is a fruit drink, okay, like Coca-Cola company wants to start a fruit drink. If the quality is good, or some company, any company, Amway wants to start a fruit drink, క్వాలిటీ బాగుంటే అందరు తాగుతారు, ఓ ఇది మంచిగా ఉంది అంటారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు, క్వాంటిటీ వస్తుంది దాని నుంచి. కానీ మొదలే క్వాలిటీ సరిగా లేకుంటే క్వాంటిటీ వస్తుందా? రాదు. Okay, so manam andike we focus on quality of the candidate. Okay, and quality is not degrees andi. Okay, some of you logged into my open meeting, Hindi open meeting on Thursday open meeting, my Hindi open meeting Mumbai la jarigindi. Okay, the couple that spoke, he is only second class pass and a primary school kuda complete cheyaledu, but he's a founders platinum ma team lo. మెంటర్షిప్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే మీ క్లాస్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, యూ కెన్ గో టు ఐఐటి అండ్ మేక్ ఇట్, యూ కెన్ బి సెకండ్ క్లాస్ పాస్ అండ్ మేక్ ఇట్. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ 10th class, ఈజ్ ఓన్లీ సెకండ్ క్లాస్ పాస్. ఓకే, ఆయనకు షోయింగ్ ద ప్లాన్ వాజ్ అ స్ట్రగుల్ ఫర్ హిమ్, బట్ ద విక్టరీ ఈస్ ఇన్ ప్రెజెంటింగ్ ద ప్లాన్. ఓకే, నౌ కానీ వన్ థింగ్ యూ షుడ్ సీ, అదే ప్లాన్ లో ఆయనకు ఒక హోస్ట్ ఉండే. ఓకే, ద హోస్ట్ వాజ్ ఆయన వాజ్ అన్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఎవరు స్పాన్సర్ చేశాడు? ఈ సెకండ్ క్లాస్ పాస్ ఆయన స్పాన్సర్ చేశాడు. అదే మీటింగ్ లో ఇద్దరు కోహోస్ట్ ఉండే, వాళ్ళు కూడా ఆయన టీంలే. దిస్ ఇస్ రాజు అండ్ సమతా కోహ్లీ, ఫౌండర్స్ ప్లాటినమ్స్. ఓకే, రాజు అండ్ సమతా, ద అదర్ 2 కోహోస్ట్, వాళ్ళు కూడా ఐటీలో ఉన్నారు. అంటే ఈ సెకండ్ క్లాస్ పాస్ ఆయనకు ఆయన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండే? టు టాక్ టు ఇంజనీర్స్ అండ్ స్పాన్సర్ దెమ్. ఓకే, ఈ వరప్రసాద్ గ్రూప్ లో కూడా దేర్ సో మెనీ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఐ సీ Bhaskar and Satya built a wonderful business. Okay, I mean, lot of prominent people. When I see Bhaskar, I'm so proud of Bhaskar when he says, you know, I'm foreman. Kani aina group lo chuste, you see a lot of engineers, lot of executives, you know, big shots in his business, and we are very proud of people. Ee mentorship group to mentorship lo audios, books, ee system to you develop your personality to be able to sponsor anybody. Okay, so we want qualified candidates, and so let us talk a little bit about the process. Sushma, you want to quickly go over the process steps? Just an overview, then we'll go into details later. Right. ప్రాసెస్ అండ్ సతీష్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు కదండి, మాకు రిజల్ట్స్ మటుకు ప్రాసెస్ వల్ల చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఒకటి, మీ పాత ఎప్పుడైతే నేర్చుకున్నారో వాట్ వే యూ గైస్ న్యూ ఆంబే గురించి, అదంతా మర్చిపోండి, అది పక్కకు పెట్టేయండి. మీరు కొత్తగా సతీష్ గారు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది ఫాలో అవ్వండి, విచ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. మనము నార్మల్ గా ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళతో మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాము? నమస్కారం అండి, హలో, హౌ యూ, లైఫ్ ఎలా ఉందండి, మీది ఎలా జరుగుతుంది? సేమ్ థింగ్ అండి బిజినెస్ కూడా. మీరు మాట్లాడేప్పుడు కాకపోతే ఇట్లా పడుకున్నట్టుగా చతికిల్ల పడ్డట్టు మాట్లాడకుండా మీరు కొంచెం ఎనర్జీ, ఎంతూసియాజం, ఎక్సైట్మెంట్ తో మాట్లాడాలి. డ్రాప్ ద మెసేజ్ అంటే ఏంటి? డిటిఎం అని అంటాము. అవన్నీ కొత్త కొత్త వర్డ్స్ అన్ని మీరు అనుకుని మీరు డిటిఎం అంటున్నారు, మసాబా అంటున్నారు, ఏదేదో అంటున్నారని. ఏమీ లేదండి, అన్ని సింపుల్ తెలుగు వర్డ్స్, కాకపోతే వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో చాలా పెద్ద ఫ్రేమింగ్ చేస్తారు. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండి. మేము మాట్లాడేప్పుడు చాలా సింపుల్ గా మీరు
ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ అండి. మనం లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు మన ఎదురుగుండవాడు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినాలంటే మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది. మనం ఇంట్లో వేసుకునే నైటీ వేసుకుని నేను పెద్ద ఆంటర్ప్రినర్ బిజినెస్ ఉమెన్ అని చెప్తే ఎవరు వినడండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రెస్ అప్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ టు ద స్టాండర్డ్స్ అనమాట. ఎందుకంటే మీరు మీ ఇంట్లో గురించి మీ గురించి కాదండి ఇక్కడ ఫోకస్ ఉన్నది. మీరు ఒక మెంటర్స్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో మా మెంటర్స్ అండి, మా గ్రేట్ మెగా మెంటర్స్ సతీష్ అండ్ సుష్మా రెడ్డి గారు అమెరికాలో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడట్లేదు, వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు ఫలానా మెంటర్స్ అని. సో యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ నాట్ ఆంబే. ఆంబే ఒక సింపుల్ ఒక కంపెనీ అండి. నేను చెప్తున్నాను ఆంబేకి తెలియదు మనం ఉంటాం, మనకు తెలియదు ఆంబే ఉంటాం. మనం ఉత్త ఒక సంతకం చేసి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్లు యూజ్ చేసుకుంటాము, ప్రోడక్ట్లు మన వాళ్ళకి ఇస్తాము అని తీసుకుంటున్నాం. ఆంబే వాళ్ళు కాదండి మీరు చేయి పట్టుకుని నడిపించేది. ఆంబే వాళ్ళు కాదు మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే లక్షలు వస్తాయని చెప్పేది. మీరు ఉత్తి ఆంబే ఒక కంపెనీ మటుకే సామాన్లు తయారు చేస్తుంది. కాకపోతే సామాన్లు బ్రహ్మాండమైన వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి మనం అందరం సిన్సియర్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము. BWW ఏంటంటే మనం బుక్ ఆడియో ఏదైతే బుక్ చదువుతున్నాం కదండి, ఏదైనా బుక్లు మీకు కోచెస్ ఇస్తారు, ఆ బుక్లు ఆడియోలు మనకి BWW వస్తుంది. BWW మీద కూడా ఫోకస్ లేదండి. ఫోకస్ మీ మెంటర్స్, మీ గురువు గారి మీద, మీ గురువుల మీద. ఎందుకంటే మీ పక్కన పట్టుకుని, మీ చేతులు పట్టుకుని, మీ ప్రతి అడుగున ఉండేది మీ మెంటర్షిప్. సో వెన్ యూర్ టాకింగ్ టు సమ్వన్, ఎప్పుడైతే ఎవరితో మనం ముందుగా మాట్లాడతామో మీ ఫోకస్ అంతా ఆంబే మీద కాదు మీరు జాయిన్ అయ్యేది. ఆంబే మీద అసలు మనసు కూడా పెట్టద్దు మీరు. యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ ఆంబే బిజినెస్ మీరు క్యాండిడేట్స్ చెప్పొద్దు. ఆ వర్డ్ ఆంబే బిజినెస్ మీ మైండ్ నుంచి తీసేయండి. ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయకండి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్ గా ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నా అంటే సతీష్ గారు చెప్పింది, మీరు ఆంబేకి జాయిన్ అవ్వట్లేదు, ఆంబే మీకు పని చేయట్లేదు, మీరు ఆంబేకి పని చేయట్లేదు. మీరు ఆంబేకి ఒక ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్ ఓనర్. మీరు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ బాగున్నాయి కాబట్టి మీరు వాడుతున్నారు, మీ 3 కస్టమర్స్ కి ఇస్తున్నారు, మీ 10 మంది కస్టమర్స్ కి ఇస్తున్నారు, మీరు వాడుతున్నారు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మీరు జాయిన్ అయ్యేది ఓ మెంటర్షిప్ గ్రూప్. ఫస్ట్ అది క్లియర్ గా ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండోది మీరు DTM అంటే డ్రాప్ ద మెసేజ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారండి DTM డ్రాప్ ద మెసేజ్ ఏం చేస్తారు, నేను సింపుల్ గా నా తెలుగులో చెప్తానండి. నేను సరితను కలిసాను అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం కలిసాను. సరిత అడుగుతుంది ఏంటి కాలేజ్ తర్వాత ఇన్నేళ్ళు అయిపోయింది, ఇన్నేళ్ళు కలిసాము, ఎలా ఉంది లైఫ్ అని. నేను అడుగుతాను నా లైఫ్ అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, నువ్వు చెప్పు నీ లైఫ్ ఎలా ఉందో. ఎప్పుడైనా మనం ఒకటే బ్యాటింగ్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోద్దు. మనం ఇచ్చారు కదా ఛాన్స్ అని మనమే చెప్పేయద్దు. మనం మాట్లాడి ఎదురుగుండ వాడిని కూడా మాట్లాడివ్వాలి. సో మనం ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో నా లైఫ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది, కోవిడ్ సీజన్ లో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అనగానే నువ్వు వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ వేసావు, అయ్యి బాబు ఈమె ఏం చేస్తుందో అని ఉంటుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు ఆవిడ అడుగుతుంది మరి నీ లైఫ్ ఎలా ఉందని. మీరు అడిగినప్పుడు చెప్తే ఏంటి కోవిడ్ వల్ల జాబ్ లేదు ఏం లేదు, ఇంట్లో వచ్చి 24 గంటలు పిల్ల పీక్ తింటున్నారు వాళ్ళు చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతారు నీ లైఫ్ ఏంటి ఎక్సైటింగ్ అంటున్నావు, నువ్వు చెప్పు. మీరు చెప్పాలి అరే నేను కొత్తగా ఒక మెంటర్షిప్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, మీరు ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, మీరు చెప్పండి నేను ఒక మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో ఉన్నాను, నా లైఫ్ ఇస్ మొత్తం ఎక్సైటింగ్ అండి, రోజు కొత్తగా అన్ని నేర్చుకుంటున్నాము, చాలా కొత్త ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నారు, లైఫ్ చాలా బాగుందండి. ఏంటి మెంటర్షిప్ అంటున్నావు అదంటే ఏంటి అని అడుగుతారు వాళ్ళు. అప్పుడు మీరు అక్కడే ఆపేయాలి. అక్కడ ఆపేసి మీరు డ్రాప్ ద మెసేజ్ చేశారు, మీరు మెంటర్స్ గురించి చెప్పారు. మీరు అంటారు చాలా మెంటర్షిప్ అడుగుతున్నావు, ఎందుకు నువ్వు కూడా ఏమైనా చూస్తున్నావా పక్కన, లేదంటే ఒకసారి మీరు కొంతమంది లేడీస్ కదండి, మన లేడీస్ తో మాట్లాడేప్పుడు జెంట్స్ తో మాట్లాడేప్పుడు అలా నోరెళ్ళ పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఒక్కోసారి వెలగదు. ఇట్స్ ఓకే, అందరూ ఒకలాగా 5 వేలు ఒకలాగా లేవు, అలాగే మనుషులు కూడా అందరం ఒకలాగా ఉండవు. ఒక్కోసారి కొంతమంది చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది చాలా స్లోగా నేర్చుకుంటారు. మనము చాలా స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేయాలి. వాళ్ళ పాయింట్ పట్టేసి మెంటర్షిప్ అడిగారంటే సంతోషం, అడగలేదు ఆవిడకి అట్లా కూడా అర్థం అవ్వలేదు మెంటర్షిప్ అంటే. నువ్వు అలా యాక్టివ్ ఇన్కమ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే విన్నావా, ఎందుకంటే నేను మా ఆయన కలిసి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ బిల్డ్ చేస్తున్నామే. ఏంటి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి అంటే కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావు సరిత, యూనో. దెన్ సరిత విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సరిత అంటుంది యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటే మీ ఆయన మా ఆయన చేసేదే, మీ ఆయన జాబ్కి వెళ్తే కానీ డబ్బులు రావు, మా ఆయన కూడా జాబ్కి వెళ్తే కానీ డబ్బులు రావు. ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక్కసారి ఒక అసెట్ బిల్డ్ చేసుకుంటే ప్రతి నెల డబ్బులు వస్తాయి, దాన్ని ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటారు. అది నేను మా ఆయన కలిసి బిల్డ్ చేస్తామే, చాలా బాగుంది లైఫ్. ఆహా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ని డబ్బులు పెట్టావు, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి డబ్బులు కోట్లు లక్షలు పెట్టి కాదే, ఇది చాలా స్మార్ట్ గా ఓ మెంటర్షిప్ గురువు గారితో మేము కలిసి బిల్డ్ చేస్తున్నాము, అది ఒక నెట్వర్క్ అసెట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము. నువ్వు అనుకుంటున్నావా నువ్వు కూడా పక్కన ఇంకో ఇన్కమ్ ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నావా, నువ్వేం చేస్తున్నావు ఒక ఇత్తనం వాళ్ళ తల్లో నాటుతున్నావు అనమాట. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అప్పుడు తెలివి లేని వాడు కూడా, తెలివి ఉన్నవాడు కూడా, నోరు ఎల్లబెట్టిన వాడు కూడా ఇట్ మేక్స్ దెమ్ థింక్, వాళ్ళకి ఆలోచించడానికి వాళ్ళకి మజ్బూర్ అవుతారు అనమాట వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి. అప్పుడు అడుగుతారు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్, అబ్బా నాకు కూడా చెప్పా ఎలా చేయాలో, డబ్బులు లేవంటున్నావు, గురువు గారు అంటున్నావు, నెల తర్వాత ప్రతి నెల డబ్బులు వస్తాయంటున్నావు, ఎలా అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు అనాలి నువ్వు ఇంట్రెస్టెడ్ కాబట్టి నేను చూస్తాను మా గురువు గారు అవైలబుల్ కాదో, అవైలబుల్ ఉంటే మనము కలుద్దాము అని.
అప్పుడు మీరు స్టాప్ చేసేసి ఇంత పెద్దగా కూడా చెప్పక్కర్లా. మేమైతే బస్ లో, ట్రైన్ లో, బయట ఫ్రెండ్స్, నోన్ ఫ్రెండ్స్, తెలియని ఫ్రెండ్స్ కూడా మేము ఫటాఫట్ డ్రాప్ ద మెసేజ్ చేస్తాం. నేను ఇంగ్లీష్ లో ఒక్కోసారి అంటాను, ఐ యూ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ యూర్ లైఫ్, ఐ యూ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ గాట్. మీరు ఏంటి మండే టు ఫ్రైడే ఇదే జాబ్ తో ఉండాలని, ఇట్లాగే ఎండప్ అయిపోవాలనుకుంటున్నారు లైఫ్ లో, లేకపోతే లైఫ్ లో ఏదైనా చూస్తున్నారా? ఎందుకంటే చాలా సార్లు 99.9% మనుషులు విత్ డాక్టర్స్, యాక్టర్స్, ఎంత పెద్ద బిగ్ షాట్ అన్న కానీ లైఫ్ లో తప్పకుండా ప్రక్కన ఏదైనా చూస్తుంటారు స్మార్ట్ గా బిల్డ్ చేయడానికి. ప్రతి దగ్గర అందరికి అమెజాన్ లాగా, జెఫ్ బీజోస్ లాగా కోట్లు కోట్లు లేవు. అందరూ కష్టపడి కాస్త పైకి రావాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మీరు ఎలా అడుగుతున్నారో దాన్ని బట్టి ఎదురుగుండా వాడి బ్రెయిన్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. సో మేక్ షూర్, మనం ఎప్పుడు బయర్, సెల్లర్, డైనమిక్ అని సతీష్ గారు చెప్తారు. ఆ డైనమిక్ అంటే మీరు పవర్ఫుల్ గా మాట్లాడేది, క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతుంటే మనం జవాబు చెప్పడం కాదు, మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే వాళ్ళు జవాబు చెప్పాలి. అలా ఉంటే అప్పుడు మన చెయ్యి ఎప్పుడు పై ఎత్తు ఉంటుంది, వాళ్ళ చెయ్యి ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది. అది బయర్, సెల్లర్, డైనమిక్ అన్నమాట. మీరు మీటింగ్ వన్ వాళ్ళు అడగగానే మీరు టైం తీసుకొని మీటింగ్ వన్ పెడతారు. మీటింగ్ వన్ సక్సెస్ఫుల్ గా, మీటింగ్ వన్ అంటే ఏం లేదండి, మీటింగ్ వన్ లో వాళ్ళెవరో మనం ఎవరో తెలుసుకుంటాం. మీరు వాళ్ళు రాగానే మీరు చెప్తారు, మేము ఇదండి, మా గురువు గారు ఇదండి అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళని అడుగుతారు, మీరు ఏం చేస్తారు లైఫ్ లో, వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళ బాధలన్నీ 10 నిమిషాల్లో చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళు మీరు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారో అని అడగాలి. వాళ్ళు చెప్తారు, అరే మేము ఇంట్లో కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నామండి, ఓ ఇల్లు ఉంటే బాగుండు, పిల్లలు పెద్దగా అవుతున్నారండి, వాళ్ళకి వచ్చి చదువులు బాగా చెప్పించాలని ఉంది, రేపు పిల్ల పెళ్లికి వచ్చిందండి, పిల్ల పెళ్లి చేయాలి. వాళ్ళకి ఏమున్నాయో డ్రీమ్స్ మాకు తెలియదు, వాట్ ఎవర్ దే డ్రీమ్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అదే మీటింగ్ వన్ అండి, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు. అక్కడ మీరు మీ గురించి చెప్పుకున్నారు, వాళ్ళ గురించి చెప్పుకున్నారు, వాళ్ళ డ్రీమ్స్ చెప్పారు, ఫినిష్. మీరు చెప్తారు, మా మెంటర్స్ అండి, మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మేము ఇన్నేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా మేము మాట్లాడినప్పుడల్లా మేము మా మెంటర్స్ గురించి చెప్తాము. మా చేతన్, మా వినీత, మా మెంటర్స్ రాజ్ షా, సంగీత షా, సాజిద్ బాయ్, ఇంతసా, మేము వీళ్ళ గురించే చెప్తాము. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మరి ఇన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా ఏంటి మన మెంటర్స్ గురించి తప్పకుండా చెప్పాలండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యేది మనల్ని చూసి, ఆంబే వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు, ఆంబే చూసి జాయిన్ అవ్వట్ల, బీడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సిస్టమ్ చూసి జాయిన్ అవ్వట్ల, మిమ్మల్ని చూసి, మీ క్యాలిబర్ ని చూసి, మీ పర్సనాలిటీ చూసి, మీ నడవడికని చూసి జాయిన్ అవుతున్నారు. సో మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళని పట్టుకుని బిజినెస్ లో తెస్తున్నారో, మీ ప్రెజెంటేషన్, మీ మాటలు, మీవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు ఎలా వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు అన్నది. మీటింగ్ 2 అండి, మీటింగ్ 2 లో కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళకి బుక్ ఇస్తారు, బుక్ చదివారా లేదా చెక్ చేస్తారు. ఒక బుక్ ఇచ్చారా, 2 బుక్లు ఇచ్చారా, మీరు చెక్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళని మన షో ద ప్లాన్ కి, టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ కి తీసుకొస్తాం. వాళ్ళు బుక్ చదవలేదు, నాకు నడుము నొచ్చింది, నాకు వీపు నొచ్చింది, నాకు చిన్న పిల్లలు ఏడిపించారు, డ్యూటీలో ఇలాంటివన్నీ ఉండవండి. డ్యూటీలో డెడ్ లైన్ ఇస్తే తప్పకుండా రాత్రంతా కూర్చొని కూడా చదివేసి వెళ్తారు వీళ్ళు. అలాంటప్పుడు బిజినెస్ మీరు చీప్ గా చేయొద్దండి ప్లీజ్. నేను చాలా మంది చూస్తాను, వైఫ్, నిన్ను కూడా మాకు ఎవరో చెప్పారు, యూనో హెల్త్ బాగాలేదు, నిజంగానే బాగాలేకుండొచ్చండి, వాళ్ళ హెల్త్ నిజంగానే బాగాలేదు. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి, పర్వాలేదు మనం తర్వాత కలుద్దామండి అని రీస్కెడ్యూల్ చేయాలి. అయ్యో ఒక్కరు వచ్చారు కదా సంకులు కొట్టుకుంటూ అరే వాళ్ళతో ప్లాన్ చేసేద్దాం అని చూడొద్దు, ఎందుకంటే ఇట్ వోంట్ బి సక్సెస్ఫుల్. అది మా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరిని ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ నుంచి. వాళ్ళు ఇద్దరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి, ఒకవేళ కాలేజ్ అబ్బాయి వచ్చాడు అనుకోండి, కాలేజ్ అబ్బాయి అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తారు, అండ్ కాలేజ్ అబ్బాయి దగ్గర డబ్బులు ఉండవండి. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్, వాళ్ళు షేవింగ్ చేసుకోవాలన్నా ఫోమ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కొని ఇవ్వాల్సిందే. కాబట్టి మీరు పేరెంట్స్ ని తప్పకుండా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతుంది. లైక్ మీరు 8 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ కి అరగంట, గంట చొప్పున టైం పెడితే 8 గంటల టైం ఇది వేస్ట్ అవుతుంది. ఆ టైం మీరు వేరే వాళ్ళ మీద పెడితే మీకు బ్రహ్మాండంగా బిజినెస్ జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను నా టీమ్ కి, స్మార్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి బిజినెస్. దీంట్లో కామన్ సెన్స్ చాలా బాగుండాలి. వరప్రసాద్ గారు బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు మీటింగ్ లో, చదువు కాదండి ఇంపార్టెంట్, మీకు కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. నా బండంత ఉంది, ఆ కామన్ సెన్స్ తో మనం బిల్డ్ చేయొచ్చండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బీయింగ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ బీయింగ్ ఎంపతి అండ్ సింపతి ఉండాలండి. అంటే మనుషులకు మనం రిలేట్ చేసుకునేట్టు. ఎవరైనా కడుపున వస్తుందంటే, అయ్యో కడుపున వస్తుందని, కడుపున వస్తుందా వెళ్ళి పడుకో అంటే వాళ్ళు ఇంకోసారి మీ మొహం కూడా చూడు. సో మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో, మనము ఏ విధంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో, మనకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడాలి అని, మనము అదే రెస్పెక్ట్ ఎదురుగుండా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది వస్తారండి లైఫ్ లో, వాళ్ళు కొంచెం రూడ్ గా ఉంటారు, కొంతమంది చేయరు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ, ప్రపంచం చాలా పెద్దది. మీ మాట ఎవరు వింటారో, మీకు ఎవరు టీచబుల్లో, కోచబుల్లో, వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారో, మనం టెక్స్ట్ కొట్టగానే టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇస్తున్నారో, మనం టైం చెప్పిన టైంకి 5 నిమిషాల ముందు వస్తున్నారో, మనం చెప్పిన పుస్తకాలు చదివేశారో, మనం చెప్పిన ఆడియోస్ విన్నారో, వాళ్ళే మనకు కావాలి. టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ బుక్ చదివాము అంటే మీరు చెక్ చేస్తారు, ఏ చాప్టర్ నచ్చింది మీకు, ఏం నచ్చింది, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళు నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు మంచి అనిపిస్తే దెన్ మీరు టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ పిలుస్తారు. రేపు ఫలానా టైం అనండి, 7 PM to 8:30, మీరు మీ క్యాలెండర్ ఫ్రీ పెట్టుకోండి, ఒక 10 నిమిషాల ముందు లాగిన్ అవ్వండి. నేను కూడా కాల్లో ఉంటానండి. మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము మీకు ఏం నచ్చిందో తర్వాత మనం ఫాలోఅప్ చేస్తాం. వాళ్ళు టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ చూసిన తర్వాత మీరు ఫాలోఅప్ పెట్టుకుంటారు. ఫాలోఅప్ లో మళ్ళీ ఏంటి, వాళ్ళని మాట్లాడనివ్వాలి, వాళ్ళని అడగాలి మీకు ఏం నచ్చింది, మీకు ఆ ప్లాన్ చూశారు, మీరు ఫలానా ప్లాన్, ఎగ్జాంపుల్ నాగేశ్వరరావు అండ్ సరిత ఇవాళ ప్లాన్ చూపించారు, మీకు ఏం నచ్చింది దాంట్లో,
వాళ్ళు చెప్తారు అయ్యో మేము టీచర్స్ కదండి, మాకు కూడా వాళ్ళు టీచర్స్ లాగా చాలా కరెక్ట్ గా రిలేట్ అయ్యారు. లేకపోతే ఇంజనీర్స్ ఉంటే ఇంజనీర్స్, లేకపోతే వాళ్ళు ఏమున్నా మా డ్రీమ్స్ చాలా నచ్చాయండి, మాకు ఓవర్సీస్ పోవాలనేది వాళ్ళ పిక్చర్స్ చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పనివ్వండి, మీరు అదంతా వాళ్ళు అర్థమైందా. చాలా మందికి మీ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ 1 అయిన తర్వాత డబ్బులు ఎలా వస్తాయో అర్థం అవ్వదండి. అంతవరకు మన ఫోటోస్ మనము అన్ని చెప్పేదంతా అర్థం అవుతుంది. నంబర్స్ అందరికి అర్థం అవ్వవు, ఎందుకంటే అందరు ఇంజనీర్స్ కాదు, అందరికి మ్యాథ్స్ రాదు కాబట్టి. వాళ్ళకి 1కి 2 సార్లు మనం ఫాలో అప్ ఎందుకు చేస్తాము? ఫాలో అప్ అంటే మీరు వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎంతవరకు అర్థమైంది, అసలు అర్థమైందా లేదా, డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ బిజినెస్ అనేది మన ప్లాన్ లో చెప్తాము, హౌ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ అనేది మన బిజినెస్ ప్లాన్ లో చూపించాం, హౌ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ అనేది మీరు వాళ్ళు కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. తర్వాత ఒకవేళ అంతా ఓకే అయిన తర్వాత మీరు అంటారు చలో మనము మీరు అంతా బాగా అర్థం చేసుకున్నారండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, నెక్స్ట్ వీక్ అండి మేము నీకు ఒక ఆడియో ఇస్తాము, ఒక బుక్ ఇస్తాం అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్. మేమైతే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, నెక్స్ట్ డే హిందీ ఉన్నా వాళ్ళకి హిందీ వస్తుంటే హిందీలో పెట్టేస్తున్నాం, ఇంగ్లీష్ వస్తుంటే ఇంగ్లీష్ లో పెట్టేస్తున్నాం, కాలిఫోర్నియా అంటే కాలిఫోర్నియా టీమ్ లో పెడుతున్నాము, లాస్ ఏంజలీస్ లేకపోతే ఇక్కడ హ్యూస్టన్ ఏ మీటింగ్స్ ఉంటే ఆ మీటింగ్స్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మీరు కూడా అలా 1 వీక్ లో మీరు ప్రాసెస్ 8 స్టెప్స్ 1 వీక్ లోపల 5 డేస్ లోపల మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. తర్వాత వాళ్ళ సెకండ్ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ చూసిన తర్వాత ఫైనల్ ఫాలోఅప్ అంటాం, అది రెండో ఫాలోఅప్. అప్పుడు 2 ప్లాన్లు చూసేశారు, వాళ్ళు 2-3 బుక్స్ చదివేశారు, 2 ఆడియోస్ వినేశారు, మన టీం మొత్తాన్ని 2 సార్లు చూసేశారు, వాళ్ళకి శుభ్రంగా అన్ని అర్థం అవుతాయి. ఏంటి పీవీ ఏం చేయాలి, పాయింట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి, బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఏంటి, మనం 100 పాయింట్లు కొనుక్కోవాలి మన ఇంటి కోసం మన కస్టమర్స్ కోసం, అన్ని శుభ్రంగా అన్ని అర్థం అవుతాయి. ఫాలో అప్ లో మీరు లాంచ్ ప్యాకెట్ తీసుకెళ్తారు కదండి, లాంచ్ ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి, లాంచ్ ప్యాకెట్ లో ఏమేం చేయాలి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి యాజ్ ఎ క్యాండిడేట్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, పార్ట్నర్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, మనం వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, అది ఫైనల్ ఫాలో అప్ 2. అన్ని కుదిరాకే అన్ని అర్థమయ్యాకే 100% ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటాం. మన ప్లాన్ లో ఫస్ట్ ఉన్న స్లైడ్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనం అన్ని నిజాయితీగా ఓపిక్ గా అన్ని చెప్పాలి, చెప్పిన తర్వాత అన్ని ఓకే అయితే అప్పుడు మీరు లాంచ్ చేస్తారు. సో ఇదంతా 1 నిమిషంలో అయ్యేది కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే మీరు లాంచ్ చేస్తారో అది సాలిడ్ లెగ్ అనమాట. ముందుట్లా కాదు అందరు సంతకాలు పెట్టి 4 రోజులు అవ్వగానే వెళ్ళిపోతారు. ఇది ఒకసారి వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక ఆర్గనైజ్డ్ లో చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీ టీం అదే ఫాలో అవుతుంది, అలాగే మీ టీం గ్రో అవుతుంది. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా అయ్యో 1 తారీఖు వచ్చేసింది, ఫస్ట్ వచ్చేసిందండి, 5 తారీఖు వచ్చిందండి, 20 తారీఖు వచ్చిందండి, 30 తారీఖు వచ్చింది, మనం చెప్పక్కర్లా ప్రోడక్ట్స్ గురించి. వాళ్ళకి తెలుసు ఆనరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి, కోర్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి, కోర్ రన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే వాళ్ళు కోర్ రన్ లో పెట్టండి శుభ్రంగా. సతీష్ గారు చూపిస్తారు మా టీం ఎందుకు గ్రో అవుతుందంటే మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే కోర్ రన్ లో పెడతాం. ఫస్ట్ 30 డే కోర్ రన్, వాళ్ళు కొంచెం 30 డే కోర్ రన్ వాళ్ళు బుక్స్ ఆడియోస్ వింటారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎలా మాట్లాడాలి ఏం చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇది కొత్త బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి ఎలా చేయాలి ఏం మాట్లాడాలి. ప్లస్ మీరు కూడా చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించాలండి. లాంచ్ అవ్వగానే వాళ్ళని వదిలేయకూడదు, ఎందుకంటే మీరు ఇదంతా ఈజీ. తర్వాత కష్టం పార్ట్ అంటే వాళ్ళ చేతులు పట్టుకొని నడిపించడం, చిన్న పిల్లల్లాగా చూసుకోవాలి. సత్య చెప్పుడు అంటారు సుష్మా డోంట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ దెమ్, మన వీఆర్ జస్ట్ లైక్ పేరెంట్స్ అంటాడు, విచ్ ఇస్ 100% ట్రూ అండి. ఒక్కొక్కసారి ఒకే క్వశ్చన్ 10 సార్లు అడిగేసరికి అబ్బా అనిపిస్తుంది, కానీ అది హ్యూమన్ నేచర్. కానీ మీరు వాళ్ళ ప్లేస్ లో పెట్టుకొని చూడండి, పాపం వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చారు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, మీరు డిటిఎం అంటున్నారు, మసావా అంటున్నారు, టీ అంటున్నారు, ఇది అంటున్నారు అది అంటున్నారు, కొత్త వర్డ్స్ వాళ్ళకి ఎలా తెలిస్తే చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది గో డైమండ్ హౌ వుడ్ దే అండర్స్టాండ్. నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను, నేను అలా చూస్తూ ఉన్నాను, డైమండ్ అంటున్నారు, ఎమరల్డ్ అంటున్నారు, ఏందో ప్లాటినం అంటున్నారు, ఫౌండర్స్ ప్లాటినం, ఎలా తెలుసుద్దండి, గోకామ్ అంటున్నారు. సో వాళ్ళకి తెలియదండి. మీరు చాలా చిన్న పిల్లల్లాగా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి. సారీ యు గైస్ ఆర్ లాఫింగ్, బట్ నేను కూడా అలాగే మొదలయ్యాను, అందుకే నావి నేను చెప్పుకుంటున్నాను. నాకు దాదాపు 2-3 నెలలు పట్టింది సేమ్ మ్యాథ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి. నేను అనుకున్నది ఏంటంటే అరే ఇన్ని డిగ్రీలు చదివాము, ఇన్ని మాస్టర్స్ చేసాము, ఇంత పిహెచ్డీలు కొట్టి అన్ని చేసి హాస్పిటల్స్ పెట్టి ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసిన తర్వాత ఇంత సింపుల్ గా ఎలా ఉంటదబ్బా, నాకు ఫస్ట్ నమ్మకం కుదిరిన తర్వాత ఇది నేను చేయగలుగుతానా, ఒకవేళ నేను చేయగలిగితే ఎన్ని లక్షలు పెట్టాలి దీంట్లో, మళ్ళీ రిస్క్ ఏంటి. కానీ ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకున్నానో నాకు అనిపించింది అరే ఇంతకన్నా స్మార్ట్ బిజినెస్ అసలు నేను మన లైఫ్ లో చూడాల. దేశాలు అన్ని తిరిగేసాం, ఆస్ట్రేలియా అయిపోయింది, న్యూజిలాండ్ అయిపోయింది, కెనడా, అమెరికా అన్ని అయిపోయింది. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ ఓ ద బిజినెస్ కెన్ బి బిల్ట్ ఇన్ అ వెరీ స్మార్ట్ వే అండి. ఈ కాలంలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండి మీకు ఇంటర్నెట్ ఉండి వైఫై ఉండి మీరు కొంచెం బాగా మాట్లాడగలిగితే చాలండి. ఈ బిజినెస్ కి అదే కావాలి, అంతకంటే మీ చదువులు డిగ్రీలు పీజీలు అందరు చెప్తే మీరు అస్సలు భయపడద్దు. ఒకవేళ చాలా స్కూల్ కాలేజ్ కిడ్స్ ఎవరైనా ఉంటే చదువులు అస్సలు ఇంపార్టెంట్ కాదండి, కానీ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి మీకు, అండ్ లైఫ్ లో ముందుకెళ్ళాలి అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడున్నాను నేను అక్కడ ఉంటే వెరీ గుడ్, మీరు అక్కడే ఉండండి, ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఉండండి. దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ఆర్ బిజినెస్ ఇఫ్ యూర్ హ్యాపీ విత్ యువర్ లైఫ్.
బట్ దిస్ బిజినెస్ ఇస్ ఫర్ పీపుల్ ఎవరైతే లైఫ్ లో ముందుకెళ్ళాలి, నేను నా లైఫ్ బెటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కిరాయి ఇంట్లో కాదు నా సొంత ఇంట్లో ఉండాలనుకుంటున్నాను, బండి మీద బైక్ వేసుకుని మోపెడ్ వేసుకుని ఆ లూనాలు వేసుకుని తిరిగే బదులు ఓ మంచి బండి కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను, పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్ పంపించే బదులు ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపాలను, దీంట్లో తప్పేముందండి? తప్పు కాదండి. ఇవి ఏమంటారు, గ్రీడినెస్ కూడా కాదు. ఒక మనిషి అన్నాక ఈ కోరికలు ఉండాలి. నన్ను అడిగితే ఇవి కంపల్సరీ అండి. ఇవి డ్రీమ్స్. ఇవే మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తే మీ బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి. ప్లస్ ఒక్కోసారి ఇంకొకటి, సారీ సతీష్, ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యూర్ టైమ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫినిష్ ఇట్. హస్బెండ్ వైఫ్ చూస్తామండి. హస్బెండ్ ఎక్సైటెడ్ ఉంటాడు ఫుల్ గా, పక్కన వైఫ్ ఎప్పుడు పక్కన పట్టుకొని లాగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకు కాదు, ఇది వద్దులే. మీటింగ్ రానగానే ఎందుకు రావాలి, ఇవాళ కూడానా, మొన్నే వచ్చాంగా, అలాంటి వాళ్ళు కూడా మీరు చూస్తారు వీళ్ళందరినీ. మళ్ళీ మీటింగ్ 1 మీటింగ్ 2, కానీ మీరు ఫోకస్ ఎప్పుడు నెగటివ్ గా పెట్టకండి. హస్బెండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరిని ప్రాసెస్ త్రూ తీసుకెళ్ళాలి. కానీ లాంచ్ అయిన తర్వాత హస్బెండే బిల్డ్ చేయనివ్వండి. కానీ మీ ప్రాసెస్ లో మటుకు మీరు ఇద్దరిని పెట్టాలి. అలాగే దాంట్లో చాలా మంది లేడీస్ ఉన్నారండి. హస్బెండ్స్ అన్నారు మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తాం, మీరు ప్రోడక్ట్లు కొనుక్కోండి, రావు మమ్మల్ని అడగదు బుక్స్ చదవమని, మీటింగ్ చదవని. మా దాంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉందండి, ఢిల్లీ అమ్మాయి. అమ్మాయి ఏం చేసింది, ఎంత తెలివిగా చేసిందండి. ఓకే అంది హస్బెండ్ కి, 5,000 ఇస్తాంటే ఓకే 5,000 ఇస్తావా, ఓకే 5,000 మొదలు పెడతాను. నాకు ఫోన్ చేసింది ఏడ్చుకుంటూ, 5,000 ఇస్తాను అంటున్నాడు మేడం, నేను 10,000 100 పీవీ చేయలేను, నేను 5,000తో చాలు, 5,000 కూడా నీ ఇష్టం, ఇస్తే చెయ్యి, బుక్స్ ఆడియోస్ విను. అయితే ఆమె ఏం చేసింది, హస్బెండ్ డ్యూటీ నుంచి రాగానే అనేది, ఇర్ఫాన్ అన్ని ముట్టుకో, నా పుస్తకం మటుకు ముట్టుకోద్దు, అది మటుకు ముట్టుకోద్దు, చాలా బ్రహ్మాండమైంది, నువ్వు అస్సలు ముట్టుకోద్దు, అది నీ గురించి కాదు అని. నేను వంట వేడి చేసి పెడతానండి అని వెళ్ళిపోయింది. ఆయనకి ఏ బుక్ చదువుతుందా, ఎవరితో మాట్లాడుతుందా, ఏంటి నన్ను ముట్టుకోవద్దంటుంది, అయ్యి బాబు ఈ దీంట్లో ఏముందని మెల్లిగా బుక్ తీసి మొదలు పెట్టాడు. ఆమె వచ్చేసరికి బుక్ మూసేసేవాడు. ఈమెకి తెలుసు, కావాలని వంట చేసేటప్పుడు ఇంకో 10 నిమిషాలు లేట్ చేసి, ఏంటి ముట్టుకోలేదు కదా నా బుక్, ఆ పేజ్ అక్కడే వదిలేసేయండి, రండి మీ ఫుడ్ వేడిగా ఉందని. అలా చేసేది. రాత్రి పడుకోవడానికి రావేంటి, లేదు నేను కూరని చేస్తున్నాను, నేను ఆడియో వింటున్నాను, అదేంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా ఫోన్ అంటే, మా మెంటిస్ కాల్ చేస్తారు వాళ్ళతో మాట్లాడి, నీకు వదిలే, ఇది నీ కోసం కాదు, నువ్వు 5,000 ఇచ్చేసి నేను బిజినెస్ బిల్డ్ చేసుకుంటాను, వెళ్ళి పడుకో. ఆయనకు కాస్త కుతూహలం పెరిగింది. ఇవాళ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, పెళ్ళం కాదండి, ఫస్ట్ ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు కంప్యూటర్ ముందు, మీటింగ్ అనగానే మంచిగా సూటు బూట్ వేసుకుని కూర్చుంటాడు ముందు, ప్లస్ మా బిజినెస్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. సో లైఫ్ చేంజెస్. మీరు ఎవరు వైఫ్ ఎక్సైటెడ్ ఉంటే వైఫ్ తో పనిచేయండి, హస్బెండ్ ఎక్సైడ్ ఉంటే హస్బెండ్ తో పని చేయండి. మా దాంట్లో ఇప్పుడు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కూడా లేడీస్ ఉన్నారు. హస్బెండ్స్ ఆర్ జస్ట్ సపోర్టింగ్ అండి. కానీ ది స్మార్ట్నెస్ ఏంటంటే, నాకు దీంట్లో నచ్చింది ఏంటంటే, అమ్మాయి అయినా బిల్డ్ చేయొచ్చు, అబ్బాయి అయినా బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎవరు జడ్జ్ చేయరండి. మీకు ఏం డిగ్రీలు ఉన్నాయి, మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందా, తెలుగు వస్తుందా, ఇది వస్తుందా, అది వస్తుందా, ఎవరు చూడరు. మీరు అండ్ అందరి గోల్ ఒకటే. మేము ఖమ్మంకి వెళ్ళాము, మేము వైజాగ్ వచ్చాము, మీ అందరినీ కలిసాము. అండ్ జస్ట్ నాకు డబ్బులు ఇంపార్టెంటే, డబ్బులు ఎవరికి ఇష్టం లేదండి, అందరికీ ఇష్టమే. సొమ్ములు నగలు అందరికి ఇష్టం కదా లేడీస్ కి, నాకు ఇష్టమే. కానీ నాకు నచ్చింది మనుషులండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ మనుషులు. వరప్రసాద్ గారిని, సూర్యకుమార్ని కలిసాను, రవీంద్ర అండ్ శైలజాన్ కలిసాను, నాగేశ్వరరావు సరితన్ కలిసాను, అండ్ మీ హోల్ వైజాగ్ టీమ్ అండి. సారీ నాకు అందరి పేర్లు తెలియకపోయినా, డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ విజయభారతి స్పెషల్ కపుల్ అండి, స్పెషల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్. వాళ్ళ అబ్బాయి వి టోటలీ లవ్, వాళ్ళ అబ్బాయి చాలా మంచి. అండ్ భువన అండ్ లక్ష్మణ్, వాట్ కెన్ ఐ సే, భువన అండ్ లక్ష్మణ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ లైన్, అండ్ భువన ఆల్వేస్ విత్ స్మైల్. సో ఈ లీడర్స్ అండి ఒక్క రోజులో రాలేదండి, వాళ్ళు కూడా మీలాగే స్టార్ట్ అయ్యారు. తర్వాత ప్లాటినం, ఫౌండర్స్ ప్లాటినం, ఎమరల్డ్, ఫౌండర్స్ ఎమరల్డ్, దెన్ డైమండ్, ఫౌండర్స్ డైమండ్, అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైమండ్ వరప్రసాద్ గారు వెళ్తున్నారు. సో నేను ఉత్తి క్రెడిట్ వరప్రసాద్ అండ్ సూర్యకుమారికి ఇవ్వనండి, ద హోల్ ఎంటైర్ టీమ్. సతీష్ అన్నారు స్పోర్ట్ అని ఫుట్బాల్ చెప్పారు. ఫుట్బాల్ అమెరికాలో ఫేమస్, ఇండియాలో క్రికెట్ అండి. క్రికెట్ ఒక్కడే పట్టుకుని బ్యాట్ కొడితే ఆట మజాగా ఉంటుందండి? లేదండి, మనకు అందరు 11 ప్లేయర్స్ కావాలి, మనకి వికెట్స్ కావాలి, వికెట్ కీపర్ కావాలి, గోల్ కీపర్ కావాలి, రన్నర్ కావాలి, బ్యాట్స్మెన్ కావాలి. అలాగే ఈ టీమ్ లో కూడా ద మెయిన్ బ్యాట్స్మెన్ వరప్రసాద్ అండ్ సూర్యకుమారి. కానీ వీళ్ళ మొత్తం టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ వీళ్ళందరండి, వరప్రసాద్, Nageshwara and Sarita and Lakshman and Bhuvana and all the other doctors and everyone else. And all the foremen in chepparu, Bhaskar and your wife andi, and Piru and Satish gar cheptu untaru, ee COVID valla ee punyana I could meet everyone, and Abhikant and Abnikant and Swarnamayi. These relationships are priceless. మనం దీనికి డబ్బులతో ముడి పెట్టుకోలేమండి. ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ పీపుల్, మనుషుల్ని చూసిన తర్వాత ఐ ఫాలన్ ఇన్ లవ్ విత్ ద బిజినెస్. మనీ ఎలాగో వస్తుంది, డబ్బులకి డబ్బులు వస్తున్నాయి, కానీ నా రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి, ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లైఫ్ టైం బిల్డ్ అవుతున్నారు. ప్లస్ మనకు కావాల్సిందే అది కామన్ గోల్. వేరే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడితే ఎప్పుడు చూసినా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఫుల్ మందు కొట్టే పార్టీస్. ప్లస్ మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారు. అట్లాంటి ఫ్రెండ్షిప్స్ కి మీనింగ్ ఏంటండి, ఆ లైఫ్ కి మీనింగ్ ఏంటండి? So I want you to be smart,
టేక్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. ఇవాళ ట్రైనింగ్ కి మీరు కొంచెం ఈ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకుని, ఈ ప్రాసెస్ వర్డ్స్ మీకు తిరగకపోయినా, నాలుగు తిరగకపోయినా పర్వాలేదు, ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మన మెయిన్ ఫోకస్ గురువు గారు మెంటర్షిప్ మీద ఉండాలి, గురువు గారి పైన ఉండాలి. ఆమెన్ పక్కకు పెట్టండి, BWW పక్కకు పెట్టండి. అవి రెండు ఇంపార్టెంట్ బిల్డ్ చేయడానికి. వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ ఇస్తారు, వీళ్ళు బుక్స్ సీడీలు ఇస్తారు, కానీ మీ చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించేది మీ మెంటర్స్. సో మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా డ్రాప్ ద మెసేజ్, ఎవరికైనా మెసేజ్ చెప్తారైనా, ఎవరైనా మెసేజ్ డ్రాప్ చేస్తున్నా మీరు మీ మెంటర్స్ గురించే చెప్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని, మీ మెంటర్స్ ని జాయిన్ అవుతారు, ఆమెన్ ని జాయిన్ అవుతారు. విత్ దట్ రీసెర్చ్. సో థ్యాంక్ యూ సుష్మా. అండ్ సో దిస్ ద ఫిల్టర్ అండి. సో ఇనిషియలీ డ్రాప్ ద మెసేజ్ అప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హియర్, కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ సమ్ పీపుల్ విల్ ఫాలో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, అది పీపుల్ ఫాలో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, మీరు టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్ కి ఇన్వైట్ చేశారు, రాలేదు. ఓకే, ఎందుకు రాలేదు ఒకసారి మనం కనుక్కోవచ్చు. they were just too lazy to get in. They were out of the process. వాళ్ళతో మనం కొట్లాట పెట్టుకోవద్దు. Maybe they're ready for being customer, just make them customer. Okay, so we don't want to fight with anyone. Raja Upline Triple Diamond garu చెప్తూనే ఉంటారు, never fight with anyone in the business or outside the business. ఓకే, ఎందుకంటే ఫైటింగ్ తో మీకు ఏం రాదు. ఐ నో, మనం తెలుగు మూవీస్ చూస్తే అంత ఫైటింగే ఉంటుంది. ఓకే, మనం డబ్బులు పెట్టి ఆ ఫైటింగ్ చూడడానికే పోతాం. ఓకే, హీరో ఇలా కొట్టాడు అలా కొట్టాడు. మీరు మీ డౌన్ లైన్ ఒకసారి కొట్టి చూడండి, ఆయన మళ్ళీ వస్తాడా మీటింగ్ కు? ఓకే, క్రాస్ లైన్ కొట్టి చూడండి. సో ఇదంతా సినిమా. అసలు రియల్ లైఫ్ లో యూ కెన్ నాట్ slap anyone or do anything like that. You can't even do that to your own brother. Okay, so you need to understand, we respect everyone. Okay, but we respect the candidates, but they have to earn their respect also. Okay, well, if they don't earn their respect, you smile at them and janedo antam. Hyderabad la janedo antam. Okay, really janedo. Okay, but we are not going to chase them. Okay, we are looking for people that are ready to honor the partnership. Okay, honor the partnership ante enti? Any partnership, husband wife partnership lo, business partnership lo, even employee employer partnership lo, both parties have to honor the partnership. మీరు ఏదైనా జాబ్ లో జాయిన్ అవుతే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీ బాస్ చెప్పిన పని మీరు చేయాలి. ఓకే, బాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఆన్ టైం మీకు సాలరీ ఇవ్వాలి. ఆయన 50% కట్ ఇస్తే మీరు కూడా 50%, మీరు fully, they're not honoring the partnership, you don't have to fully honor the partnership. Okay, same thing, husband wife relationship lo kuda you have to both have to honor the partnership. Okay, ee business partnership lo kuda both have to honor the partnership. We are looking for people that are ready to honor being a partner in business with you. Okay, adi mana mukyam. So mana inta mandito ni drop the message cheste okkare join ayyaru ani manamu kuchoni edvoddu. We have to celebrate that you had one person join who are fully qualified. ఎందుకంటే if you do that 3 times and 3 good people and వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు డూప్లికేట్ చేస్తే then you are a new emerald. 6 times you do it, you are a new diamond. Okay, so ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటి? మనం always we are polite, we are in firm control of the steps. Okay, candidate cannot say నాకు బుక్ ఇవ్వకండి, ఆడియోసే వింటాను, బుక్ ఇస్తే నేను చదవను అంటే మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి. ఈజ్ హీ లిటరేట్? And Papam, if he's not literate, it's okay. You can give him YouTube video, okay, of book or something like that, or give him an audio or something. Kani, if he's literate, Kani is just lazy, then he's telling you that he's not qualified. But adi cheppaku mundu first manne manam chusukovali. Manam ayana dream build chesama. Okay, ayana em cheyadalukunna ane life lo adi kanukunnama. If you ask the dream, if you tell him properly, oka mentorship group undi, idantha cheppinanka meer book ichi meer mala inkoti cheppali book ichetapudu. Okay, this is the test. We just want to check to see if you really pass the test, whether you can even read a book. Meer oka book kuda chinna book, let's say book example iskuntanu, parable of the pipeline, dal unne 100 pages. ఆ 100 పేజీలు కూడా ఆయన చదవడానికి రాకుంటే ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాడు? ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ దట్ బోత్. అండ్ ఐ టెల్ ద క్యాండిడేట్ ఎనీ టైమ్ త్రూ ద ప్రాసెస్, ఇది మీ వల్ల కాదంటే నో ప్రాబ్లం, మీరు చేయక్కర్లేదు. వీల్ స్టిల్ బీ ఫ్రెండ్స్, వీల్ స్టిల్ వర్క్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ అదర్ వేస్.
కానీ if you want to make money, you have to follow the process. Okay, now ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బయర్ సెల్లర్ డైనమిక్. బిఎస్డి అంటే ఏంటి? బయర్ సెల్లర్ డైనమిక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రియలైజ్ దట్ మనము, ఓకే, వీఆర్ బయర్స్. ఆ క్యాండిడేట్ ఓడు సెల్లర్. ఒకప్పుడు వి యూస్ టు కాల్ హిమ్ ప్రాస్పెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు వి సే క్యాండిడేట్ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం, నాట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ జాబ్. ఈజ్ అ క్యాండిడేట్ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్, ఇన్ టు బీ పార్ట్నర్స్ విత్ అస్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మీరు లెట్స్ సే మీ ఒక సన్ ఆర్ డాటర్ ఉన్నారు, పెళ్లి ఏజ్, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మ్యాచెస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ 10 candidates. Okay, you don't know which one your kid will marry, but you're at least shortlisting that. Okay, so they're a candidate for marriage. Okay, this is a candidate for partnership. Okay, mana mindset, that is very important. So unkoti very important is mana posture, mana candidate to ela undi. Okay, so normally oka buyer ela kanbadtadu, he's a ila untadu, seller is like this, buyer mukham ila untundi. ఓకే, సెల్లర్ ముఖం ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సమ్ సెల్లర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. మీరు మార్కెట్కి పోయి ఏదైనా కొందామని అనుకుంటే ఆ సెల్లరు మీ ఎంబడి పడతాడు, సార్ 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 ఇది కొనండి, ఇది మేడం ఇది 50% నేను ఇంకా డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, ఇది ఇస్తాను, అది ఇస్తాను అని సెల్లరు చెప్తాడు బయర్కి. ఓకే, బయరు చూస్తాడు, ఇది సరిగా క్వాలిటీ ఉందా, ప్రైస్ సరిగా ఉందా అని కొంచెం స్కెప్టిక్ లుక్. మనం కూడా అలానే ఉండాలి. ఓకే, మనము క్యాండిడేట్ మస్ట్ బికమ్ సెల్లర్, మనము బయర్. ఓకే, లెట్ us say మనం ఒక సూపర్ మార్కెట్ పోతున్నాము టమాటాలు కొనడానికి. ఓకే, మనం టమాటాలను సెలెక్ట్ చేస్తామా లేకుంటే టమాటా మనల్ని సెలెక్ట్ చేస్తుందా? ఓకే, మనము టమాటాలను సెలెక్ట్ చేస్తాం కదండి. ఓకే, టమాటా కాంట్ సే నో టు యూ, కెన్ యూ కెన్ సే నో టు టమాటా. ఓకే, ఆ టమాటా మన స్టాండర్డ్స్, ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ మీట్ మన స్టాండర్డ్స్, మనం తీసుకోము, మనం కొనమా టమాటాని. ఓకే, అది ఆ టమాటా తీసి చూస్తాము, ఇడిదికి చూస్తాము, అడిదికి చూస్తాము, ఫంగస్ ఉందా లేకుంటే అది నాకు చెడిపోయి ఉందా, ఏదైనా పొక్కలు ఉన్నాయా అని చూస్తాం. అది మంచిగా రౌండ్గా ఉండి ఫర్మ్గా ఉండి మంచిగా ఉంటే అదే టమాటా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, ఈ టమాటాలు ఎవరు? మన క్యాండిడేట్స్. వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్, వీ వాంట్ లుక్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్. Both sides and if it's a married couple, husband chudali, wife chudali. Okay, you want to see are they good. Okay, if the tomato does not meet your selection criteria, don't take it. Okay, it is okay to tell a candidate, I don't think you are ready for mentorship in building a large business, but I'm sure you said meeku me health problem unnai, idundi adundi, ee noppi lestundi, aa noppi lestundi. We have a product, then glucosamine antaru. It's a great product. It might help you relieve some of your pain with your joints. It does this, it does that, and you can tell them, make them a customer. Kani, don't try to convince people to join your business. They must convince you why they should, why you should take them in. Okay, do not lose the buyer seller dynamic. Kundaru manche posture untundi vallaki MG1 lo first meeting lo, కానీ వాళ్ళ టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్ అయిపోయినాక ఫాలో అప్ 1 అవుతుంది, వాళ్ళ ఉన్న పాస్టర్ అంతా పోతుంది. ఓకే, నో, యూ హ్యావ్ టు బి కన్సిస్టెంట్, స్టే కన్సిస్టెంట్. వాళ్ళ లాంచ్ అయినాక కూడా యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ బయర్ సెల్లర్ డైనమిక్. ఓకే, అండ్ ఇమోషనల్ గా మనం స్టేబుల్ గా ఉండాలి. ఆ క్యాండిడేట్ ఎస్ అంటే ఫైర్డ్ అప్, నో అంటే డిప్రెస్డ్. ఓకే, అలా వెళ్ళొద్దు, మనం కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళాలి. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ లెట్ us say మీరు యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఐఐటి. ఓకే, whether you join IIT or don't join IIT, the IIT director will still be happy. Meer join kaakunte somebody else will join. Okay, ante kada. So you have to think that you are running an IIT. Okay, and whether that candidate joins or doesn't join, ayana karma ankovali. Okay, manamu we are, but mana karma enti to go diamond, and that karma we make ourselves. దానికోసం మనం సెలెక్షన్ లో, సో ఇఫ్ 1 person is not qualified, we find another person. Okay, ఇంకోటి, candidates have to understand that we are helping them, they are not helping us. Okay, and mentorship is always earned and not given. Okay, now
ఈ డ్రాపింగ్ ద మెసేజ్ ఇదంతా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఇంటూ డీటెయిల్స్ ఎందుకంటే సుష్మా హస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఆల్ దట్. ఓకే, వీఆర్ ది బేసిక్ డ్రాపింగ్ ద మెసేజ్ లో స్టెప్స్ ఆర్ we have to interrupt their life, okay, by saying hello to them. There's an initial conversation. వాళ్ళ కథ ఏంటి, we want to find out. We ask questions about their కథ. వాళ్ళు మన గురించి అడుగుతారు, మన కథని చెప్తాము. కానీ మన కథలో మన మెంటర్షిప్ గ్రూప్ గురించి మనం చెప్తాం. అది డ్రాప్ ది మెసేజ్. అండ్ వాళ్ళు అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ఇట్, ఏం బిజినెస్ ఏంటి అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం అంత ఆన్సర్లు ఇవ్వద్దు. we have to remember they are a tomato. Okay, we have to put that look and ask, ఎందుకు మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, మీకు కూడా డబ్బులు ఎర్న్ చేద్దామని ఉందా అని మనం వాళ్ళని అడగాలి. అండ్ దర్ ఇస్ అ క్వాలిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అండి మా మెంటర్షిప్ రావడానికి. నేను నా మెంటర్ని అడుగుతాను, జస్ట్ ఐ చెక్ విత్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ టు టేక్ మోర్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అంబిషన్ అండి. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ మై మెంటర్ అని చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ వివరాల డీటెయిల్స్ అని వీ కెన్ టాక్ లేటర్. ఓకే, అండ్ దెన్ మీరు కొత్తగా ఉంటే బిజినెస్ లో అది అంటారు. ఓకే, అండ్ యూ సెటప్ an MG1 విత్ యువర్ మెంటర్, ఓకే, ఆర్ యువర్ కోచ్. ఓకే, వాళ్ళు మీరు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు మీ కోచ్ ని యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ లాగా మీ క్యాండిడేట్ కి చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ మీరు ఒక ఎక్స్పర్ట్ స్టూడెంట్ లాగా వాళ్ళకు మీరు కనబడాలి. ఓకే, అండ్ ఆ క్యాండిడేట్ ది ఏంటి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ డిజైర్ స్టేట్ అంటే వాళ్ళ డ్రీమ్ ఏంటిది, అది దట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద MG1. ఐడెంటిఫై వాళ్ళు రియల్ డెసిషన్ మేకర్సా లేకుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ డెసిషన్ మేకరా, వాళ్ళ ఎల్డర్ బ్రదర్ డెసిషన్ మేకరా, అది మనం కనుక్కోవాలి ఆ మీటింగ్ లో. ఓకే, అండ్ ఆ క్యాండిడేట్ ఇస్ దే మేకింగ్ అ కేస్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్, వాళ్ళకు ఏదైనా చేద్దామని ఉందా వాళ్ళకు. ఓకే, సో అండ్ యూ హావ్ టు కీప్ ద బయర్ సెల్లర్ డైనమిక్ గోయింగ్. MG2 లో సో మనం MG1 లో మనం బుక్ ఇస్తాం. ఓకే, MG2 లో వీఆర్ జస్ట్ వెరిఫైయింగ్. ఓకే, వాళ్ళు బుక్ చదివారా. ఓకే, అండ్ వీ హావ్ టు బి రెడీ టు ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు అడగొచ్చు, ఇస్ ఇట్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ యూ హావ్ టు కీప్ ద ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రైవేట్ మెంటర్షిప్ గ్రూప్. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ అడుగుతారు మీకు వెబ్సైట్ ఉందా. ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ మెంటర్షిప్ గ్రూప్ అండి. we are not on the, our mentorship group is not on the internet. Yes, we work with multinational companies that have websites and all that. That will talk as we proceed. Okay, you cannot join us without knowing 100% information. It will just take us multiple steps to do that. Well, is it network marketing? Okay, meer adagali, why are you asking? Adagali. Okay, sometimes వాళ్ళు చెప్తారు బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్, ఆర్ నేను 5 ఏళ్ల కింద నేను జాయిన్ అయ్యాను, నేను ఆంబే జాయిన్ అయ్యాను, ఇది జాయిన్ అయ్యాను, ఏదో వేరే ఏదో కంపెనీ పేరు చెప్తారు. యూ కెన్ లిసన్ టు దాట్, యూ స్మైల్ అండ్ సే ఓకే. సి క్లాసిక్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఏమో జరుగుతుంది, ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్తారు, ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తారు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. ఓకే, మా ఫస్ట్ మీటింగ్ అయిపోయింది, మీకు ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్పానా లేదు, ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చానా లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. క్లాసిక్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటి, they'll be trying to teach you how to recruit people and how to sell products. We are not talking about that. We are trying to see, are you qualified to join our mentorship group? Okay, so let us keep the focus on the mentorship group. Okay, and classic network marketing lo they're trying to build a small business. We are trying to build a large business, huge mega networks. Okay, and మీరు నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఇస్ అ టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్. అక్కడ మీకు అన్ని తెలిసి వస్తుంది. కానీ బిఫోర్ యూ అటెండ్ దట్ టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్, ఆ బుక్ చదివారా, లెట్ us చెక్ ఆన్ వెదర్ యూ ఫినిష్ రీడింగ్ దట్ బుక్. మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఆ బుక్ లో, అండ్ మీరు ఆ బుక్ గురించి మీరు వాళ్ళని అడుగుతారు. రిమెంబర్, పర్సన్ దట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్. ఓకే, పర్సన్ దట్ ఆన్సర్స్, సో పర్సన్ దట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ద బయర్, పర్సన్ దట్ గివ్స్ ఆన్సర్స్ ఇస్ సెల్లర్. మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చుకుంటూనే ఉంటే మీరు సెల్లర్ అయిపోయారు. మీరు క్వశ్చన్ అడగాలి, అప్పుడు మీరు బయర్. ఓకే, అండ్ ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో త్రూ దిస్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్కి వచ్చారు. టీమ్ లైక్ ఇవాళ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ జరిగింది, వచ్చారు. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ దే కుడ్ బి ఎక్సైటెడ్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, మీరు ఫాలోఅప్ కోసం మీరు MG2 లోనే యూ సెటప్ ద టైమ్ ఫర్ ద ఫాలోఅప్. ఫాలోఅప్ 1 జరుగుతుంది. ఫాలోఅప్ 1 లో వాట్ డు వి డూ ఇన్ ఫాలోఅప్ 1? సో ఫస్ట్ మేము అడుగుతాం, ఓకే మీరు ప్లాన్ అర్థమైందా మీకు? వాళ్ళకి ప్లాన్ అర్థం కాకపోతే వి గో త్రూ ద ఫుల్ ప్లాన్. ఓకే, పవర్ పాయింట్ ఉంది మీ దగ్గర, మీ చేతిలో. ఓకే, మీ అప్లై నుంచి యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఇఫ్ యూర్ అ పార్ట్నర్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. అదే పవర్ పాయింట్ తో యూ విల్ గో త్రూ ద సేమ్ ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్.
everyone has their own plan presentation, confusion అవుతుంది. అదే plan presentation you go over, okay, and you explain, okay, అర్థమైందా? ఎస్పెషలీ అది 6-4-3 దగ్గర వాళ్ళ డ్రీమ్ కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మంత్ మీకు ఇంత వస్తుంది, ఓకే, ఫస్ట్ మంత్ లో మీకు ఇది 1200 రూపీస్, సెకండ్ మంత్ లో మీకు 4000+ రూపీస్ వస్తుంది. మీరు 50 PV మీరు పర్సనల్ యూజ్ చేసి 50 PV మీరు కస్టమర్ వాల్యూమ్ చేస్తే ఆ 50 పాయింట్స్ లో అది మీకు సెకండ్ మంత్ లో మీకు ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రీగానే వస్తుంది. అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ దట్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తే ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రీగానే వస్తాయి, ఓకే. అండ్ దెన్ ఇన్ ద థర్డ్ మంత్ you'll make 20,000 rupees. Fourth month you can make 1,00,000 rupees. That month could be 1 month away, 2 months away, 6 months away, doesn't matter. ఇది రన్నింగ్ రేస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తే ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఓకే. నా దెన్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ మనం ఆంవే తో రిలేషన్షిప్ ఎందుకుంది. ఎందుకంటే నెంబర్ 1 దే ఆర్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ, వెరీ రిచ్ కంపెనీ. వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఫర్ విటమిన్స్. దే ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఫర్ ప్రోటీన్ పౌడర్, biggest producer in the whole world for vitamin C, okay, and all these products, natural vitamin C and all that. These are all ఇప్పుడు మన కోవిడ్ టైంలో ఇదంతా మనకు అందరికీ కావాలి. సో మా బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది, కోవిడ్ ఆర్ నో కోవిడ్, ఆర్ బిజినెస్ గ్రోయింగ్, అది మనం చెప్పాలి, ఓకే. అండ్ దెన్ లాంచ్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది, చెకప్ లైన్, you'll have a launch packet, okay, and you want to go over it. So we reinforce why we use Amway. Because it's a big company, reliable company, they always pay on time, okay. కోవిడ్ రాని కోవిడ్ లేకపోని మన ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది, okay. We ask qualifying questions from the launch packet, okay, and then we set up a second plan, okay. If they are very excited, very ready to get started, okay, then you set up a time to launch them. But if they are not that excited, వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు we ask them to come to the second plan. Our second team evaluation attend అయినాక, so this is the process. So they come to the and another thing that we do in the follow up, we go over the phases. Phase A లో మీరు జాయిన్ అవుతారు. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు we want you to be humble, we want you to launch packet లో ఉంది, I know, humble, we want you to be appreciative, we want you to be smart, you want to be hungry, okay. And ఈ ఫస్ట్ 30 రోజులు మీరు ఏం చేయాలి? మీరు ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి, మీరు ఆడియోస్ వినాలి, మీరు బుక్స్ చదవాలి, మీరు అకౌంటబిలిటీ మెసేజ్ పంపాలి, okay, and you have to associate, okay. Now we'll get into what is this accountability message in a few minutes. ఇది phase A లో అయినాక then you get to phase B, okay. Phase B లో you'll be learning how to honor the partnership, and ఈ phase B లో you'll be still doing the same thing, కానీ you'll also learn to start building your network. మీరు వేరే వాళ్ళకు మీ స్టోరీ చెప్తారు. స్టోరీ అంటే ఏంటి? నేను ఒక మెంటర్షిప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యాను, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అని, ఓకే. And then you'll be beginning to set up meetings. మీ కోచెస్, మీ మెంటర్స్ మీటింగ్స్ చేయడానికి you'll be setting up meetings. Then you enter phase C. Phase C లో ఏంటి? You are then going to be launching new people, okay. You'll be doing your own meetings yourself, okay. మీరే మీటింగ్స్ చేస్తారు, and every month you'll be launching new partners. And then you get to phase D. Phase D లో ఏంటి? You'll be making money, okay. And ఇది 1 to 2 years ఉంది. ఇది 1 to 2 years మీరు చేయక్కర్లేదు, you can do it in short time, okay. Satish Reddy, when he built this business, in 1 month in India he went 0 to 10,000 PV. Of course he worked like crazy, okay, that month. America he took 4 months, okay. But that is Satish Reddy. Your story could be different. Whatever it is, it doesn't matter. You're not impressing people, okay. It is about you doing it. And we tell them, so John Gangane, you're in phase A, meaning ka network build cheyaledu, okay. Na double ekkada unnayi ani adagoddu, okay. First network build chestane you go from A to B, B to C, C to D, appude meeku double vastayi, okay. And follow up 2, okay, chestam, adi vaalla second board plan tarvata follow up 2 lo malla adutamu, okay. We revisit vaalla future desired state enti, we'll again go over the launch packet, we'll go over మనం పీవీలు ఎలా చేస్తున్నాము మనం చూపించాలి, ఓకే. వీ కెన్ షేర్ ఆ స్క్రీన్, మన ఆంబే మన సైట్కి పోయి మనం ఏం ఆర్డర్ చేస్తాం. ఇఫ్ మీరు 100 పీవీ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద మంత్ చేయాలి, ఎందుకు చెప్తాము? మీరు చేస్తే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద మంత్ మీ క్యాండిడేట్స్ కు యూ కెన్ షో యువర్ ఓన్
100 PV మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, ఓకే, మీరు ఏం ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారు అది మీరు చెప్పగలుగుతారు. మీరు 100 PV చేయకుండా మీరు 0 PV చేస్తే మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళకు? సో అందుకే డూ యువర్ 100 PV ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద మంత్. ఓకే, దెన్ we tell them what is it to honor the partnership, structure for profitability, ఇవన్నీ we go over, launch packet you go over. Okay, and we also tell them about the Amway registration process. Okay, bank details కావాలి, మీ ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, అడ్రస్ ప్రూఫ్ కావాలి, అండ్ Amway website we have to register. You have to develop 3 PCs within the first 90 days. 5,000 రూపాయలు చేయాలి, minimum within 1 week to 3 month period లో అది చేయాలి. And the 1 week, once you finish your 5,000 rupees in 3 customer sales, appudu you will get the ADS certification link, and then you go through the certification program and simple video, some questions, and then congratulations, you will become from ADR to ADS. And idi follow up tool clear ga cheppesta. Okay, and if they agree to everything, వాళ్ళు అడుగుతారు how will I get 3 customers? నేను చెప్తాను, మీరు మీ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, మీరు ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నారా, ఓకే, మీ ఫాదర్ మదర్ మీతో ఉన్నారా, వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఉందా, ఓకే, ఉంటే వాళ్ళని కస్టమర్ గా చేయగలుగుతారు. ఓకే, and you can order the first products మీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ కోసం through your father, through your mother's business. Okay, my best customer is my father, my second best customer is my mother, my third best customer is my father-in-law. They're all in their 70s and 80s. They're not candidates for the process. Okay, but I will ani chepta launch ayinanka, okay, వాళ్ళు let's say register చేస్తారు, launch ayinanka నేను న్యూ పార్ట్నర్ ని I'll help them complete the ADS qualification. వాళ్ళ PV లో ఎలా చేయాలి, we will provide product education, demonstrations చేస్తాము. If you are a 6% or above, you should be very good with demos అండి. మీరు ప్రోడక్ట్ డెమో కిట్ తో ఈవెన్ ఆన్ అ జూమ్ కాల్ మీరు ప్రోడక్ట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ చేయగలుగుతారు. అండ్ Amway ట్రైనింగ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. Amway ట్రైనర్లకు యూ వాంట్ టు గెట్ ద న్యూ ADR టు అటెండ్ ఆల్ దోస్ Amway ట్రైనింగ్స్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ 3 customers ని ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, 5,000 రూపాయలు ఎలా చేయాలి, అండ్ ADR టు ADS. అండ్ మీన్ వైల్ ఇదంతా 1 వీక్ అన్న మినిమం అవుతుంది కదా. ఆ 1 వీక్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఆడియోస్ ఇస్తారు, ప్రతిరోజు వాళ్ళని ఒక వాట్సాప్ కోర్ గ్రూప్ గురించి వాళ్ళని మెంబర్లు చేస్తారు. ఆ వాట్సాప్ కోర్ గ్రూప్ లో ఎవ్రీడే ఒక డైలీ కోరన్ మెసేజ్ వదలమంటారు. ఓకే, అండ్ దెన్ దే స్టార్ట్ అటెండింగ్ ఆ వీక్ ఉన్న టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్, ఆ సాటర్డే ఉన్న తెలుగు టీమ్ ఎవాల్యుయేషన్ అటెండ్ అవుతారు. ఓకే, హిందీ కావాలంటే హిందీలో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, గెట్ దెమ్ టు స్టార్ట్ డ్రాపింగ్ ద మెసేజ్. సో ఒక 1 వీక్, 1.5 వీక్స్, 2 వీక్స్ వాళ్ళు ఈ ఆడియోస్ విన్నాక వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది. ఓకే, ప్రతిరోజు ఒక 6, 7, 8 ఆడియోస్ విన్నాక వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. దే ఆర్ నౌ రెడీ టు డ్రాప్ ద మెసేజ్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ జడ్జ్మెంట్ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ ఆల్వేస్ వాళ్ళ డ్రీమ్ వాళ్ళ ముందర పెట్టాలి. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ యు ఆర్ అ గుడ్ కోచ్. అండ్ వాళ్ళకి చెప్పాలి, టు మెయింటైన్ యువర్ ADS స్టాటస్, దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ఓకే, అండ్ మంత్లీ 3 PCs ఆ రూల్ ఉంది అని మనం చెప్తాం. ఓకే, అండ్ we tell them to honor the partnership. By the 7th day of the month 100 PV చేయాలి. ఓకే, మీరు చేయకుంటే nobody will shoot you, కానీ మీరు చేస్తేనే అది డూప్లికేట్ అవుతుంది. మీరు పెద్ద బిజినెస్ కావాలి, మీరు సాలిడ్ కావాలి, హెడేక్ ఫ్రీ, ట్రబుల్ ఫ్రీ బిజినెస్ కావాలి అంటే మీ వాల్యూమ్ మీరు చేయాలి. అండ్ BWW స్మార్ట్ టచ్ యాప్ తీసుకోవాలి. అండ్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటే దట్ ఇస్ వి అడ్వైజ్ యూ టు డూ దట్. ఓకే, ఇంట్లో ఒక మ్యాజిక్ కార్నర్ పెట్టుకోవాలి, అదంతా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Okay, and at the end of the month we want you to do 150 PV as single, 300 PV as a couple, and set up about 20 process appointments. Appudu మీరు ఇలా చేస్తేనే మిమ్మల్ని లీడర్ గా everyone will look at you as a leader. That's a leadership qualifier criteria. Okay, adi. So this is what I wanted to present to you, Andy, ivala. And I wanted to also show you something like the core group enti, the WhatsApp core run messages. It is. Let me see if I'm. It is the green light has to. Okay, I will share screen again. Okay, so this is a WhatsApp group, and madoka group undi. We have got multiple okoka leader ku. I have a group here. So this is an example. Okay, I just picked up. Somebody has said 90 DCR day 7 ante enti 90-day core run. So first 30-day core run, another 90-day core run antam. So they're counting the days. Day 7. So here is a lady, Shama Azad. She put book em chadivindi,
ఓకే, ఆ బుక్ గురించి 3 పాయింట్లు రాసింది. ఓకే, Hmm. బిజినెస్ 21st సెంచరీ బుక్ చదివింది. ఆడియోస్ ఒక డైమండ్ స్టోరీ వినింది, అండ్ దెన్ దాని సమ్ పాయింట్స్ రాసింది. మీకు ఇంగ్లీష్ లో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా, తన జిందగీ కే లడాయి మే జో స్ట్రాంగ్ హోతే హై, ఆమె హిందీలో ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేసి హిందీ రాసింది. అలా మీరు తెలుగు వస్తే మీరు తెలుగులో టైప్ చేసుకోండి మీ మెసేజెస్, ఇంగ్లీష్ లోనే పెట్టాలి అనే కంపల్సరీ లేదు. ప్లస్ తన ఆడియో విన్న తర్వాత తను ఏం నేర్చుకుంది, తన ప్రోడక్ట్స్ కింద ఏం యూజ్ చేసింది అది పెట్టేసి అయిపోయింది అనమాట. అది తన మెసేజ్. ఇంకా మీరు 30 డే కోరన్ ఇక్కడ కింద చూస్తే 30 డే కోరన్ ఉందండి. ఫస్ట్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు, 30 డే కోరన్ కూడా 30 డేస్ కోరన్ మీ ఇష్టం, డిసిఆర్ పెడితే సరిపోతుంది. డే 1, డే 2, డే 3, డే 4, డే 5 అట్లా 30 డేస్. తర్వాత బుక్ ఏం చదివారు 3 పాయింట్లు, సిడీలో ఏం విన్నారు 3 పాయింట్లు, ప్రోడక్ట్లు ఏం యూజ్ చేశారు 3 పాయింట్లు. ఒకవేళ మీటింగ్ లో మనం కలిస్తే అసోసియేషన్స్ ఉంటే మీరు అక్కడ మెసేజ్ పెడతారు, అటెండెడ్ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ టుడే బై నాగేశ్వరరావు అండ్ సరిత, అటెండెడ్ టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్ బై సతీష్ అండ్ సుష్మా. ఇవాళ ఫ్రైడే నైట్ హ్యాంగ్ అవుట్ ఉండింది, లేకపోతే లేడీస్ మీటింగ్ ఉండేది, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ సెషన్ ఉండేది. మీరు ఏ మీటింగ్స్ అయితే అటెండ్ అవుతున్నారో దాంట్లో ఒక లైన్ మాత్రం పెట్టాలి, అది కోరన్. మీరు 30 డేస్ చేస్తే 30 డే కోరన్, 30 డే కోరన్ అయిపోయిన తర్వాత 90 రోజులు, 90 రోజుల కోరన్. అసలు మన కోరన్ ఎందుకు చేస్తామండి, కోరన్ ఎందుకు చేస్తామంటే మన మైండ్ సెట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఫస్ట్. ఎందుకంటే కొత్త బిజినెస్ మనకి ఏంటో తెలియదు, 30 రోజుల్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే మన అలవాట్లు మారుతాయి. చేసిందే మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా రెండో రోజు, మూడో రోజు, నాలుగో రోజు చేస్తే రిసెర్చ్ ప్రూవ్ చేసిందండి 21 రోజులు మనం ఏదైనా పని రెగ్యులర్ గా 21 రోజులు చేయగలిగితే ఇట్ బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అస్ అనమాట, మనకు అలవాటు అయిపోతుంది ఆ పని. అలా మనం 30 డే కోరన్ చేసి 90 డే కోరన్ చేస్తే మైండ్ సెట్ వస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ డ్రాప్ ద మెసేజ్ చేయరు, 90 డేస్ మీరు డ్రాప్ ద మెసేజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. మీరు టీమ్ ఇవాల్యుయేషన్స్, మీ క్యాండిడేట్స్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లో ఉంటారు. దెన్ యూ కుడ్ బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్. కాబట్టి ఎవరు కొత్తగా లాంచ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ కోర్ రన్ 30 డే కోర్ రన్ పెట్టాలి. 30 డే కోర్ రన్ అవ్వగానే వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయాలి, 30 డే కంప్లీటెడ్ 30 డే కోర్ రన్, తర్వాత వాళ్ళని 90 డే కోర్ రన్ ని తీసుకెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్. అండ్ ఇంకోటండి, ఇది 90 డే కోరన్ డే 7, ద నెక్స్ట్ డే the same person will say 90 day Quran day 8, day 9. ఒక్క రోజు మిస్ అవుతే ఆ కౌంటర్ సెట్స్ బ్యాక్ టు 0. సో దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్ ఆన్ ద న్యూ పార్ట్నర్. కౌంటర్ సెట్స్ బ్యాక్ టు 0 అంటే మీరు ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అయినా కూడా మళ్ళీ ముందు నుంచి మొదలు పెట్టాలండి. అంటే ఇప్పుడు 30 రోజుల్లో ఏదైనా అయింది, మన సినిమాకి వెళ్ళిపోయాం, మనం చేయటం మర్చిపోయాం, లేకపోతే టైం లేదు, రాత్రి 12 అయిపోయింది పడుకుంటున్నాను, మరి తెల్లలేసి డే 4 అని పెట్టకూడదండి. మీరు మళ్ళీ డే 0 నుంచి మొదలు పెడతారు. దాని వల్ల ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఏర్పడుతుంది, ఎవరైనా తప్పించుకోలేరు. రెగ్యులర్ గా మనం పొద్దున్న లేసి అసలు తినడం ఎప్పుడైనా మర్చిపోతామండి, అదైతే ఎవరు మర్చిపోరు. సో సేమ్ థింగ్ ఇది కూడా, ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూ. మనం పడుకునే ముందు కానీ లేకపోతే పొద్దున్న లేచిన తర్వాత బెస్ట్ టైం ఏంటంటే పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అది తినేసి, మీరు లేడీస్ అసలు ఇంట్లో ఉంటే, జెంట్స్ ఇంట్లో ఉంటే, కరోనా వల్ల అందరు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారండి. సో బెటర్ మీరు కోరన్ ఫినిష్ చేస్తే బెటర్. నిద్ర వచ్చేప్పుడు రాత్రి 2ంటికి 3ంటికి చేస్తే అది మీరు మా కోసం చేయట్లేదు, మెంటర్స్ కోసం చేయట్లేదు, మీరు మీ గురించి చేస్తున్నారు. మీరు నిజంగా ఆడియో విని దానిని నేర్చుకోవాలి, బుక్ చదివి నేర్చుకోవాలంటే మీరు కరెక్ట్ ప్రాపర్ టైంలో, చిన్న పిల్లలు ఉంటే చిన్న పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు చేసేయండి, లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు కాస్త వంట చేసేప్పుడు ఆడియోస్ వంట చేసుకుంటూ కూడా వినేయచ్చండి. ఆడియోస్ కి మనం స్పెషల్ గా ఇచ్చేయక్కర్లేదు. సో మీరు అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు 90 రోజులు చేసినా 30 డేస్ చేసినా ఒక్క రోజు మిస్ అయినా మీరు మళ్ళీ ముందు నుంచి మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అండ్ 90 డే కోరన్ 90 డేస్ అయిపోయినాక ఏం చేస్తారు? యూ సే డే నంబర్ 98, డే నంబర్ 99, డే నంబర్ 100. ఇట్ కుడ్ బి డే నంబర్ 1022 of the 90 day Quran. Okay, but you're just adding to that counter. It shows how consistent you are to your group. Okay, మీరు ఇలా చేస్తే when you launch someone and వాళ్ళ కింద there is somebody leaving daily Quran messages, ఆ అప్లైన్ కు ప్రెషర్ ఉంటుంది to leave their own daily Quran messages. ఎందుకంటే అందరు చూస్తున్నారు అప్లైన్ ఏం మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటే హస్బెండ్ హ్యాస్ టు లీవ్ హర్ ఓన్ daily Quran message, wife has to do her own daily Quran message. Husband does not do for wife, wife does not do for husband. Okay, husband does not eat for wife, wife does not eat for husband. నాకు తెలిసింది పాపం కొంతమంది లేడీస్ హస్బెండ్ పాపం బిజీగా ఉన్న హస్బెండ్ పేరు మీద పాపం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మెంటర్షిప్ లో, అయ్యో మా మెంటర్స్ మా హస్బెండ్ చేయట్లేదు అంటే మమ్మల్ని తీసేస్తారని. అంత భయపడాల్సిన పని లేదండి. మీరు మీ హస్బెండ్ చేయకపోతే వదిలేయండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారు. మీరు మీ పని మీరు చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మీ కోరిని మీరు చేసుకోండి, సింపుల్ యాజ్ దాట్. So with that, we are basically done sharing the process, how we build a network, how we build a business. Deento we are getting tremendous success. We were focused in America, Andy, but we have 2 large legs in India. But we were brand new sapphires
just 2 months ago in India, in the Indian business. Last month we were brand new silver in Australia business, all using the same process. Okay. And this month we expect to be in emerald qualification in India. Our third leg is going over in India. And within the next month or two, we'll have a couple of more other legs going over. So the process though, it's a headache-free, trouble-free business. And if all these people are doing, oka group lo oka 100 mandi koran messages వదులుతున్నారంటే అది 10,000 PV చేస్తుంది. ఇంకొకటి అండి, వి హావ్ గాట్, లెట్ మీ జస్ట్ అప్రిషియేట్, కొత్తగా జాయిన్ చేసిన 2 నెలల పైన 10 రోజులు అయినట్టుంది. లైక్ షామ్లీ అనే పాపం తను ఒక్కతే స్టార్ట్ చేసింది, హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళ దాంట్లో తను ఇమీడియట్ గా తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తెలిసిన వాళ్ళకి డ్రాప్ ద మెసేజ్, ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. పిక్ చేసింది ఫోన్, హలో అని చెప్పింది, ఎలా చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా డ్రాప్ చేసింది. బ్రహ్మాండమైన కపుల్ అండి, దుర్గా అండ్ శివ, బ్యూటిఫుల్ కపుల్ విత్ బ్యూటిఫుల్ 2 పిల్లలండి. మనకు కావాల్సిన మంచి ప్రొఫెషనల్స్, లైఫ్ లో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలనుంది, లైఫ్ లో బిల్డ్ చేయాలనుంది. యూ వాంటెడ్ పీపుల్ లైక్ దాట్. సతీష్ వాళ్ళని ప్రాసెస్ అన్ని మీటింగ్ అన్ని టీవీ వాళ్ళు అన్ని చేసిన తర్వాత వాళ్ళ టీం వాళ్ళు ఎంత ఎక్సైటెడ్ అంటే, వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా 1 లెగ్ కాదు, 2 లెగ్ కాదు, 3 లెగ్ కాదు, 4, 5 లెగ్స్ వేసారండి విత్ ఇన్ దిస్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ టేకింగ్ ఎవ్రీబడి త్రూ ద ప్రాసెస్. And they're only 1.5 months old. 1.5 months. ప్లస్ ఆనరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండి. మేము ఇంతవరకు నోరిప్పి నేను చెప్పలా 100 PV చెయ్యి అని నేను ఇంతవరకు ఎవరికి అనలా. స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయండి మా దాంట్లో, కానీ ప్రతి ఒక్కరు 100, 120, 130, 140 వరకు వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుంది కదండి, ఇప్పుడు మన టీమ్ లో కొంతమంది ఉన్నారు 500 PV చేస్తున్నారు, 700 PV. మెల్లిమెల్లిగా కోప్పడద్దండి. ఎప్పుడైనా ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు బిజినెస్ లో కొంతమంది చేస్తున్నారు, కొంతమంది చేయట్లేదండి, కొంతమందికి జాబ్ పోయిందండి. మనము వాళ్ళ సిచ్యుయేషన్ పెట్టుకోండి, కూటి కోసం చూసుకుంటారు, బిజినెస్ చూసుకుంటారండి. సో మీరు కోప్పడితే మటుకు వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి చూడరు. కరోనా కానివ్వండి, నో కరోనా కానివ్వండి, కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడరు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి ఈగో అంటాం కదండి, ఆ ఈగో హర్ట్ చెయ్యొద్దు ఎప్పుడైనా. వాళ్ళ మరి ఎస్పెషల్లీ జెంట్స్ కి మనం ఈగో హర్ట్ చేయదు. ఏంటి 50 PVనే చేసావు, 30 PVనే చేసావు, చేయవా 100, వాళ్ళు మళ్ళీ చూడరండి. కాబట్టి మీది ఎలా ఉండాలంటే, మీరు ఇట్స్ ఓకేరా, జాబ్ పోయిందా, లేకపోతే ఇంట్లో సిచ్యుయేషన్ బాగాలేదా, లేడీస్ అయితే మీరు అడగండి, ఇంట్లో కష్టాలు ఉంటాయి నాకు అర్థమైంది, పీవీ చేయకే, కనీసం కోరన్ చేయవే. మనం అందరం మన లేడీస్ హ్యాంగ్అవుట్ లో అందరం కలిసి మాట్లాడదాం. లేడీస్ అందరు చాలా ఎక్సైటెడ్ అండి. మేము ఇంకోటి మీకు ఇంకో టిప్ ఇస్తున్నాను. మీరు సరిత అండ్ ఆల్ ద లేడీ లీడర్స్, మీ దాంట్లో చాలా మంది లేడీ లీడర్స్ ఉన్నారు. మీరు కావాలంటే ఒక చిన్న తెలుగు గ్రూప్ పెట్టుకుని తెలుగు లేడీస్ కి విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లాటినంషిప్, అంటే మీది పెట్టుకుని మరి పక్కలో ప్లాటినం వీళ్ళ అందరు కాదు, మీ గ్రూప్ లో చిన్న ఒకటి లేడీస్ టీం పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే లేడీస్ కి పిల్లలతో పాటు ప్రతిసారి జెంట్స్ తో 24 గంటలు కూర్చోలే అట్లా ఉండదు. అండ్ దే కాంట్ ఫోకస్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా పనులు ఉంటాయి. పిల్లలు వేస్తారు, వంట చేయాలి, వాషింగ్ మిషన్ వేయాలి, తలుపులో కొడుతున్నాడు, పోస్ట్ రోడ్ వచ్చాడు అనుకుంటే అన్ని పనులు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు లేడీస్ తో గంట సేపు మధ్యాహ్నం పూట అయినా పర్వాలా, లేకపోతే సాయంత్రం వాళ్ళ హస్బెండ్స్ లేనప్పుడు మన లేడీస్ పెట్టుకుంటే మీకు అట్లా కూడా వాల్యూమ్ బాగా గ్రో అవుతుందండి. కానీ ఆల్వేస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక బిజినెస్. మనం అందరం ఈ బిజినెస్ లో ఒక గోల్ తో వచ్చాం, ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్. మూడోది బిజినెస్ కాబట్టి వాల్యూమ్ ఫ్లో అవుతూనే డబ్బులు వస్తాయి. వాల్యూమ్ మీ బిజినెస్ లో 0 వాల్యూమ్ ఫ్లో అవుతే మీకు 0నే వస్తుంది. అలా మీరు ఎంత త్వరగా అయితే 100 PV నుంచి 10,000 PV ఎలా వెళ్ళాలని చూసుకోండి. సతీష్ గారు అయితే 1 month లో వెళ్ళారు. మీరు చూడండి, సతీష్ గారు అంత స్పీడ్, రాకెట్ స్పీడ్ మనకు రాదు. మనం మరి టార్టైజ్ లాగా, కుందేలాగా మెల్లిమెల్లిగా కూడా నడవద్దండి. కాస్త కొంచెం స్పీడ్ గా, అంటే యమహానో హీరో హోండాలో కూడా నడుస్తాయండి బండి. అట్లా ఆ స్పీడ్ లో వెళ్ళినా మనం నెల కాకపోయినా 4 నెలలకో 6 నెలలకో సంవత్సరం లోపు తప్పకుండా ఆ గోల్ ని హిట్ చేస్తాం. కానీ గోల్ ముందు పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకుని ఆ గోల్ ని చూసి మనం యాక్షన్స్ ప్లాన్ చేయాలి. Then you'll have the same platinumship within no time. And we have same Durga and Shiva వాళ్ళ టీమ్ లో 5 వచ్చేసారు, 5 కింద మళ్ళీ 2 వచ్చేసారు, 2 కింద మళ్ళీ ఇంకా మీటింగ్స్ చేస్తూనే ఉన్నామండి. మీ వైజాగ్ నుంచి కూడా మేము 2 candidates already they are waiting to do the final follow up tonight. So just put them through the process. మేము ఒకటి గమనించామండి, హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరిని ప్రాసెస్ లో పెడితేనే నాకు సక్సెస్ రేట్స్ వచ్చాయి. ఉత్తి హస్బెండ్ ని పెట్టినా సక్సెస్ రేట్స్ రాలేదు, ఉత్తి వైఫ్ ని పెట్టినా రాలేదు, ఉత్తి స్టూడెంట్స్ ని పెట్టినా రాలేదు. మా టైం చాలా వృధా అయింది. కానీ నేర్చుకున్నాం, దాంతో వృధా అయిందంటే మేము నేర్చుకున్నాం. ఇట్స్ లెర్నింగ్ లెసన్ ఫర్ అస్. కాబట్టి పిల్లలు అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి, వైఫ్ అయితే హస్బెండ్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి, హస్బెండ్ అయితే వైఫ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే తర్వాత గొడవలు రావద్దండి. రేపు మనం ఒక ఆయన్ని మంచిగా అనిపించాడు, ఆయన అన్నాడు మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్, మా వైఫ్ ఏదో అని మనం ఆయన బిజినెస్ లో లాంచ్ చేసాం. కానీ రేపు ఆయన మాట్లాడేప్పుడు ఎవరావిడ ఏంటి లేడీ నీకు కాల్ చేస్తుంది, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి,
మనకి అంత టైం లేదండి వాళ్ళతో పెట్టుకునే అంత. కాబట్టి ఆల్వేస్ బీ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్. అలాగే హస్బెండ్ కూడా, మనం ఒకరైతే వైఫ్ ఒక్కతే ఉంటే ఎవడే నీకు కాల్ చేసేది ఈ టైం అప్పుడే, ఏంటి మీటింగ్లు అంటున్నావు, బిజినెస్ అంటున్నావు, ఇదేంటి కొత్త రకం. ఆల్వేస్ మీరు ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళిన ప్రాసెస్ త్రూ ఫాలో అప్, తర్వాత ఫైనల్ ఫాలో అప్ అయినాక ఒక్కరు బిల్డ్ చేసుకుంటే చేసుకునేయండి, అది వాళ్ళ కర్మ, వాళ్ళు చేసుకుంటారు. కానీ ప్రాసెస్ లో మటుకు ఇద్దరిని పెట్టండి. So with that, we are basically done, Andy, and over to you, Lakshman, as the host, great host, excellent host. Back to you. Yeah, wonderful, sir. Solid and long-term business process. First thing, Andy varki maku andariki kuda big round of applause andi to great mega mentors Satish Reddy sir and Sushma madam. Definitely, whole team will duplicate me cheppin teachings and implement chestu duplicate chestu next couple of months lo will have a number of founding partnership legs with big business, and thank you very much, sir, madam. So again, next Saturday we'll have another great team evaluation. We are done with today, and good night, Andaki.